Civil Judge Junior Division and Law Examinations. General lecture in Telugu language to clarify doubts expressed by my student friends through their comments in on various issues. This lecture may be uploaded into English in a day or two, subject to response from the student friends. Dear student friends, I sincerely suggest you, as your well-wisher, follow my general lectures in which I am sincerely and honestly enlightening you on various issues as to what to do, what not to do, how to proceed, how to get your academic career corrected, how to get your professional career corrected. In this lecture, I will speak to you on 9 important issues. Number one, criminal law. About 3 criminal laws. Students are asking me to upload the 3 criminal laws. So that is why in this connection, I will enlighten you about these 3 criminal laws. Bharatiya Saksha Adhiniyam, Bharatiya Nyaya Sanhita, and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, replacing old criminal laws. I will brief you on this point. Secondly, importance of legal education, legal profession, in particular, the greatness and supremacy of our judiciary. I will enlighten you in brief so as to inspire you to work hard to proceed to become to promote your professional career. And third topic, centers of legal education from bottom to top, from small the private law college to great prestigious national law school or prestigious law school. It's their significance, I tell you. Then books to be followed. One how what books you have to follow. What do you mean by revision? What type of books you have to read? All these things I will tell you in this. Regarding the classwork, various centers of legal education, the number of classes and the number of classes to be attended, attendance position, I will enlighten you. Next one is concentration of in classes, how many hours you will be able to concentrate in classwork and listen to the lectures. And regarding my lecture videos, lengthy lectures, the reason for my lectures in lengthy with a view to cover various subjects. And secondly, personal care. Your personal care, your responsibility as a student today, as a professional tomorrow, and the day after tomorrow. What are the precautions you have to take? And the ninth one is general guidelines, general guidelines and all these things. So dear friends, I tell you, pilot study is very important for taking anything. Pilot study, dear friends, when the ship enters any particular port, it will not enter the port directly. It will be stopped outside the within some nautical miles away from the port. One pilot will go and give clearance, and then only the ship will enter into the port. So, like this, when you want to do any particular thing, you have to uh, you have to investigate further. You have to make a pilot study. Suppose what generally elders ask the children, if you become elder, what do you like to become? The student may say, I want to become a lawyer, I want to become a judge, I want to become a doctor, I want to become an engineer, and all these things. So, like that, everyone will have certain aspirations, and what you wish to become, if you want to become, what are the uh, merits and demerits in that particular profession, which course you have to prosecute, what are the merits and demerits in that course,
how you will be able to meet the drawbacks, if any, in that particular course or in that particular profession is what I will enlighten you. And on these 9 issues, three criminal laws, importance of legal education, legal profession, and greatness of judiciary, centers of legal education. If you study, prosecute legal studies in prestigious institution of legal studies, it is okay, you are lucky. If you are not in a position to prosecute legal education in prestigious institution, but in a private law college having no infrastructure, you need not worry how to you have to make up your position. And all these things, books, what are the books prescribed, how the books will be, what type of books you have to answer, classwork, how many hours you will be able to sit in the class, what you have to do, all these aspects I will explain it to you. These issues, these 9 important issues, I am going to explain you in Telugu today. If the students in the beginning words, I am speaking in English because if the English media students who do not require classes in Telugu acknowledge these points to be learnt from me, then I will have an inspiration to upload this lecture into English also uh, tomorrow or day after tomorrow, because my way of lecture in Telugu language is quite different from my way of lecture in English language, because in English language the various state students of all over India and outside India will follow. Whether they will would acknowledge our um, our thinking, whether they acknowledge our thinking, our mindset is what I can't understand. That is why certain lectures are exclusively for Telugu people. So far as subject is concerned, each and every lecture I am explaining in both in uploading in both Telugu language and English language. Dear friends, don't think that these lectures are in Telugu, but all lectures will be in English only. Most of the lectures are in English language. Few lectures are in Telugu language. Up to 145 lectures I uploaded exclusively in English only. After that only, at the request of my student friends, I started Telugu and English simultaneously. Now let us now take up the subject, these clarification of these doubts on these 9 points ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నాకు కామెంట్స్ ద్వారా టైం టు టైం స్టూడెంట్స్ రకరకాల డౌట్స్ చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఫోన్ కూడా చేసి అడుగుతున్నారు. దానికి అసలు ఫోన్లో వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ చెప్పాలి అంటే చాలా ఫోన్ చేయడానికి నాకు నెంబర్ నేను ఇవ్వలేను వాళ్ళు అడుగుతున్నా. ఎందుకంటే నేను నెంబర్ ఇస్తే చాలామంది ఫోన్ చేసి ఫోన్లోనే క్లాస్ చెప్పమనే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నాకు కుదరదు, కాబట్టి ఇలాగ అవుతుంది. ఈ క్రిమినల్ లా గురించి అంటే బిఎస్ఏ, బిఎన్ఎస్, బిఎన్ఎస్ఎస్ అంటే భారతీయ సాక్ష్య అధినియం, ఐపీసీ, ఐపీసీ గురించి, సిఆర్పిసి గురించి అంటే భారతీయ న్యాయ సంహిత, భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత, ఈ 3 క్రిమినల్ లాస్ గురించి చెప్పమని అడిగారు. అలాగే వీటి గురించి డౌట్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను. తర్వాత మన లీగల్ ఎడ్యుకేషను ఏమిటి, మన లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఏమిటి, మన లీగల్ జ్యుడిషియరీ అంతా గ్రేటెస్ట్ సుప్రీం ప్రొఫెషనో కూడా మీకు చెప్తాను. తర్వాత మన లీగల్ ఎడ్యుకేషను లో లా చదివిన పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్లో ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్లో చదివిన మంచిదే, సంతోషం, అదృష్టంగా భావించండి. లేకపోతే ఏమీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని మామూలు చిన్న లా కాలేజీలో చదివినంత మాత్రాన మీరేమైనా దురదృష్టంగాను డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అయినా అవ్వద్దు. అక్కడ చదివినా ఏ విధంగా పైకి రావాలి, అక్కడికైతే పెద్ద కాలేజీలో చేరితే అలాగే పైకి రావాలి అనే విషయాన్ని చెప్తాను. బుక్స్ అనేవి అనేక రకాలుగా ఉంటాయి, అనేక రకాలుగా చెప్తారు. ఏ బుక్స్ ఎలా చదవాలని కూడా అంతకుముందు చెప్పాను. ఈసారి కూడా ఇంకోసారి ప్రత్యేకంగా చెప్తాను.
క్లాసులు అనేవి అటెండెన్స్ అంటారు, క్లాసులు అంటారు. ఎంత పర్సెంట్ వరకు క్లాసులు అటెండ్ కాగలరు, ఎంతవరకు మీరు క్లాస్కి చేయగలరు అనేది కూడా చెప్తాను. ఎంతవరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు అని చెప్తాను, మీరు ఏం చేయాలనేది. తర్వాత నా లెక్చర్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా అందరూ లోకమంతా కూడా 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు చెప్పమంటే నేను గంటల కొలది క్లాసులు చెప్తున్నాను. ఇది వాళ్ళకి బోరు కొడుతుందని నాకు తెలుసు. అయినా దీని గురించి కూడా మీకు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను. ఎక్కువగా ఉండవద్ద. తర్వాత మీరు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా మీరు గొప్పవాడు అవ్వాలంటే మీకు ప్రైమరీగా మీకు ఏమిటి ఉండాలి, అదొక్కటి ఉంటే చాలు. జీవితంలో మనిషికి ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం, మంచి కాంటాక్ట్ ఉంటే ఏమాత్రం తక్కువ చదువుకున్నా, తక్కువ పొజిషన్లు ఉన్నా మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు కాగలరు అనే ఆ విషయం కూడా చెప్తాను. అదేవిధంగా జనరల్ గైడ్లైన్స్, మన లైఫ్లో చాలా విషయాలు మనం పట్టించుకోము. ఎందుకంటే ఈ లెక్చర్స్ అనేవి మీరు జనరల్ లెక్చరు అక్కర్లేదు, సబ్జెక్ట్ కాదు అని అనుకోకండి. మీరు ఏ పని చేసినా సరే ముందు ఒక పైలట్ స్టడీ, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పని చేసేటప్పుడు పైలట్ స్టడీ చేయాలి. పైలట్ స్టడీ అంటే ముందుగా దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అది అంతవరకు కరెక్ట్. సపోజు మన చిన్నపిల్లలకి అడుగుతారు, నువ్వు పెద్ద అయితే లాయర్ అవుతావా, డాక్టర్ అవుతావా, జడ్జి అవుతావా, ఇంజనీర్ అవుతావా, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా, ఇలాగా అవుతా అంట. అది అవ్వాలంటే ఏంటి, అందులో ఉన్న ప్లస్లు ఏమిటి, మైనస్లు ఏమిటి. ఐఏఎస్ అవ్వాలని ఉంది, ఐఏఎస్లో ఉన్న ప్లస్లు ఏమిటి, మైనస్లు ఏమిటి, ఆ యొక్క ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్నో ఎగ్జిస్టింగ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్నో ద్వారా తెలుసుకుని అది ఎంతవరకు మనకు కరెక్ట్, అది ఎంతవరకు మనం ఆ యొక్క ప్రెషర్ని మనం తట్టుకోగలం, ఎంతవరకు మనకు ఆ టాలెంట్ ఉంది. పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి, బాగానే ఉంటుంది, గొప్ప అబ్బా, ఎస్పీ అబ్బా, ఏఎస్పీ అబ్బా, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అంటాం. కానీ ఆ పొజిషన్లో మనకి ఎటువంటి సాధక బాధకాలు ఉన్నాయి, ఆ పొజిషన్కి నా పర్సనాలిటీ సరిపోతుందా, నా మైండ్ సెట్ సరిపోతుందా, నా టాలెంట్ సరిపోతుందా అని చూడాలి. అయితే ఇది అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు పర్టికులర్ కోర్స్ చదవాలి. ఆ కోర్స్ చదవాలంటే ఈ కోర్స్కి ఉన్నటువంటి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఆ క్వాలిఫికేషన్ నాకు ఉందా, ఆ తెలివితేటలు నాకు ఉన్నాయా. ఇప్పుడు లా చదవాలంటే నేషనల్ లా స్కూల్లో, ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్లో చదవాలంటే అంత టాలెంట్ నాకు ఉందా లేదా, వాళ్ళు నేను మీట్ అవ్వగలనా లేదా, లేకపోతే అంత నాలెడ్జ్ లేకపోయినా అంతగా హార్డ్ వర్క్ చేయగలనా, అయితే ఆ టాలెంట్ ఉండి వాళ్ళు మిగతా స్టూడెంట్స్తో మీట్ అవ్వగలనా లేదా, లేదంటే వాళ్ళకి లేకపోయినా నేను డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఎక్కువగా చదివి వాళ్ళని మీట్ అవ్వగలనా లేదా అని చూసుకోవాలి. అదే కదా పేరెంట్స్గా డబ్బు ఉంది, క్యాపిటేషన్ ఫీజు కట్టి ఒక ప్రెస్టీజియస్ నేషనల్ స్కూల్లో పడేసి ఒక మినిమం స్టాండర్డ్ లేకుండా వెళితే అక్కడ గ్లోబల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో వాళ్ళతో చదివి మనం అక్కడ మీట్ అవ్వలేక ఇబ్బంది పడి క్లాసులో ఇన్సల్ట్ అవ్వడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటికి సంబంధించి ఏ విధంగా మీరు చేయాలా అనే విషయాలు కూడా చెప్తాను. క్లాసులు 75% అటెండ్ అంటారు, 75% రావడం, ఎంతవరకు ప్రాక్టికబుల్, ఎక్కడ ప్రాక్టికబుల్, ఇది ఎన్ని క్లాసులు మీరు వినగలరు, ఎన్ని క్లాసులు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు. ఇలాగా మీ పర్సనాలిటీగా జీవితంలో పైకి రావాలంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఉండవలసింది ఏమిటి, ఆ విషయం చెప్తాను. తర్వాత మనకి జీవితంలో చాలా విషయాల్లో మనం పట్టించుకోము. అవి పట్టించుకోకపోవడం వల్ల జరిగినటువంటి అనర్థాలు, ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు నేను ఒక వెల్ విషర్గా చెప్తాను. నిజంగా నేను చెప్పే మెయిన్ లెక్చర్స్ కంటే జనరల్ లెక్చర్స్లో చాలా మంచి విషయాలు చెప్పాను. ఆ జనరల్ లెక్చర్లు వింటే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే మీకు నేను చెప్తున్నాను వినండి. మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళని ప్రదేశానికి ఏ కాశ్మీర్కో లేదు ఒక తిరుపతో లేదు ఇంకా కేదార్నాథ్ అట్లాంటి వెళ్ళినప్పుడు మన ఈక్వల్ స్టేటస్ ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి మనం మొట్టమొదటిసారి వెళ్తాం అనుకునేటప్పుడు, లేదా అమెరికా వెళదాం, కెనడా వెళదాము, లేకపోతే ఇంకో వేరే దేశం వెళ్దామని మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడ జాబ్ చేయడానికో లేకపోతే ఉండడానికో వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడికి తిరుపతితో లేదో కాశ్మీరో బద్రీనాథో వెళ్ళి 2-3 సార్లు 4-5 సార్లు వెళ్ళిన వాళ్ళు, మన స్టేటస్కి ఈక్వల్గా మన మైండ్ సెట్ శక్తిగా ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళని అడిగి అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, ఎక్కడ ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండకూడదు, ఎలాగ వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కూడా అన్ని రకాలుగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వెళితే మీరు అక్కడ ఏ ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటాయి. అలాగే అడిగితే పలానా హోటల్లో ఉండొద్దు, ఈ హోటల్లో ఉండండి బాగుంటుంది, పలానా ప్లేస్లో భోజనం చేయొద్దు, ఈ ప్లేస్లో భోజనం చేయొద్దు బాగుంటుంది, ఇక్కడ ఇది చేయండి, అక్కడ అది చేయండి, వీళ్ళు కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు గైడ్లైన్స్ తీసుకొని మీరు వెళితే మీకేమీ ఇబ్బంది ఉండదు.
అంతేగాని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఏదో కంప్యూటర్ గూగుల్ అలాగలా నొక్కి పిసుకుతారే తప్ప ఎవరినైనా అడిగి ఒక సెకండ్లో ఫ్యూ సెకండ్స్లో అడిగితే ఎస్ నో తెలిసిపోద్ది, కానీ అది అడగరు. ఏదో అది నేను చూసుకోవాలి, వీళ్ళకి అడగడం అంటే ఒక చిన్న చూపు, చిన్నతనం ఆ విధంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు ఒక వెహికల్లో వెళ్తున్నారనుకోండి, వెహికల్ ఉంటే పైన పైన ఆర్టీఓ చెక్కింగ్ ఉంది, అన్ని డాక్యుమెంట్ నీకు సరిగా ఉన్నాయా లేదా అని మనకి ఆపోజిట్ వెహికల్ నుండి అతను వస్తాడు. అంటే మన దగ్గర ఏమీ లేదా, ఎవడో ఏం చూసేది లేదు, ఏదో చెప్తున్నాడు అనుకుని వెళ్ళిపోతే పొరపాటున ఏ బుక్ ఏది లేకపోయినా కనీసం మనకి అన్నీ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. చెక్ చేసుకుని వెళ్ళకుండా ఏదో బుక్ మర్చిపోతాం ఇంట్లో ఉందంటే వాడు ఒప్పుకోడు, కాబట్టి ఏ ఫైనో ఏదో వేసేస్తాడు. కాబట్టి ఈ విధంగా మీకు ముందు పైలట్ స్టడీ చేసి మనం ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిపోవడం అంటే పెద్ద కాదు కాదు. స్పోర్ట్ బైక్ కావాలంటే అది కాదు, నడపగలమా? పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే మనం చేయగలమా? ఐఏఎస్ చేయగలమా? జడ్జి పోస్ట్ చేయగలమా? లాయర్గా బాగా చేయగలమా? ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటి, నా టాలెంట్ ఏంటి, నా స్టాండర్డ్ ఏంటి, నా ఎబిలిటీ ఏంటి. నీ పుస్తకాలంటే అది ఇది చెప్తారు, పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చెప్తారు, అది ఆ పుస్తకాలు మనం చదవగలమా? ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ముందు తెలుసుకొని చేసి మీ యొక్క కెపాసిటీకి తగ్గట్టు చేసినా ఉండాలి. కెపాసిటీ తగ్గిన అంతకు మించి హార్డ్ వర్క్ చేసైనా మేము మేనేజ్ చేయగలమని తెలిసినా బాగుంటుంది. వాటికి సంబంధించి మా స్టూడెంట్ మిత్రులు అనేక మంది అనేక రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అయితే వీళ్ళంతా ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి, ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి, ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి అని అంటున్నారు. కానీ అన్ని సబ్జెక్టులు ఇలాగ చెప్పడానికి నిజంగా మీరు ఏ కాలేజీలో ఏ టీచర్నైనా అడగండి. ఒకప్పుడు మేము చదువుకునేటప్పుడు అయితే 2 సబ్జెక్టులతో టీచర్స్ లైఫ్ టీచింగ్ కెరీర్ అంతా చేసి రిటైర్ అయిపోయేవాడు. కొన్ని తర్వాత ఈ ప్రైవేట్ కాలేజ్ అక్కడికి వచ్చాక 3, 4, 5, 6, 7, 8 మహా అయితే మ్యాక్సిమం 10 సబ్జెక్టులు చెప్పే టీచర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. అంటే పాఠం చెప్పడం పరీక్ష రాయడం కంటే చాలా కష్టం. అయితే పరీక్ష అంటే చదువుతావు, రాస్తావు, నాకు వచ్చిందంతా రాస్తావు, లేకపోతే నీకు నోటికి వచ్చింది రాస్తావు, నీకు ఇక్కడ భయం ఉండదు. క్లాస్ చెప్పాలంటే ఒక చూడకుండా అన్నీ జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. ఎక్కడ స్టూడెంట్స్ని ఫేస్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఫేస్ చేయి, లేకపోతే అక్కడ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ రూమ్లోనే కామెంట్ చేస్తారు, అల్లరి చేస్తారు. అదే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ చేయాలంటే ఎటువంటి వాళ్ళైనా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చూడొచ్చు, అనేక రకాలుగా కామెంట్ చేస్తారు. క్లాస్ రూమ్లో క్లాస్ చెప్పేదానికంటే కష్టపడిన చెప్పేదానికంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్లో క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చాలా కష్టపడి చెప్పాలి. స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారంటే ఎక్కువ అది చెప్పండి ఇది చెప్పంటే కొన్ని ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పటి వరకు 18 సబ్జెక్టులు చెప్పాను. ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి అంతా ఏదో ఒక కథలాగా ఒక 2-3 గంటలు చెప్పవచ్చు, పెద్ద సమస్య కాదు. ఒకే లెక్చర్ అయినప్పుడు ఒక లెక్చర్ చెప్పినప్పుడు అది కొత్తగా కొన్ని 15-20 సెక్షన్లు చెప్పినప్పుడు నేను 3-4 రోజులు ఒక్కోసారి 1 వీక్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పవలసి వస్తుంది. ఇవన్నీ గుర్తుంచుకొని చెప్పాలంటే ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో అయితే ఏదో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషనో పేపర్ మీద రాసుకునో చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ కూడా నేను పేపర్ పెట్టుకొని క్లాస్ చెప్పుకొని వస్తాను, కానీ అవి కానీ చూసుకొని ఉంటే ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద చెప్పలేకపోతున్నాను. కాబట్టి అందులో పేపర్ పాయింట్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకున్నా సరే చూడకుండా చెప్పవలసిందే, కానీ 1.5 వాల్యూమ్లో చెప్పలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు అదే కానీ నేను ఇప్పుడు ఒక నేషనల్ లా స్కూల్లో, ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్లో చెప్పాలంటే చాలా కష్టపడి క్లాసులు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఒక రోజుకి 2-3 క్లాసులు చెప్పాలి, 2-3 సబ్జెక్టుల మీద చెప్పాలి. తర్వాత అదర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అదరు ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. కానీ అక్కడ పెద్ద ఒకే రోజు 2-3 సబ్జెక్టులు 2-3 క్లాసులు చెప్పి వేరే యాక్టివిటీస్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చి ఇవన్నీ చేయడానికి అంత ప్రిపరేషన్ ఉండదు టీచర్కి. అంటే నేను ఈ క్లాస్కి చెప్పినంత ప్రిపేర్ అయినట్టుగా నేను ఒక నేషనల్ లా స్కూల్లోనో మంచి ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్లో లెక్చరర్గా టీచర్గా పనిచేస్తే ఇంతవరకు చెప్పలేనని నేను చెప్తున్నాను. కానీ ఇది నాకు నచ్చినప్పుడు వారానికో 10 రోజులకి ఇలాగగా చెప్తాననే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఈ క్లాసులు ముఖ్యంగా నేను గాడ్ ప్రామిస్గా చెప్తున్నాను. నేను ప్రిన్సిపాల్గా రిటైర్ అయిన తర్వాత నేర్చుకొని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీకు నాకు ప్రిన్సిపాల్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ వచ్చే నాలెడ్జ్ని మీకు స్టూడెంట్ కెరీర్లోనే ప్రజెంట్ చేయాలనేటువంటి చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఎవరు ఏమీ కిట్టని వాళ్ళు లేని ఏదో నచ్చని వాళ్ళు ఏవైనా చెప్పినా సరే మీరు నమ్మొద్దు. మిమ్మల్ని మీ యొక్క అంకుల్లాగా, మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా, మీ వెల్ విషర్ లాగా మీకు నేను అన్నీ మంచిగా చెప్పి మంచి రూట్లోనే తీసుకొస్తాను.
ఇవేమైనా నేను యూట్యూబ్ లాగా ఏదో ఫేక్గా రాయడం, ఫేక్గా చేసి డబ్బుల కోసం అని చేయను. నాకు నేను క్లాస్ చెప్తే నాకు చాలా ఎక్కువ 10-15 వేలు వచ్చే అమౌంట్కి వదులుకొని నేను ఒక క్లాస్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ నాకు 2-3 లక్షల జీతం వదులుకొని ఇక్కడ ఫ్రీగా నేను క్లాసులు చెప్తున్నాను. అంటే నేను చేసినంత మాత్రం గొప్ప త్యాగం గొప్ప ఏది లేదు. దీనిలో కూడా కొంత స్వార్థం అనేది ఉంది. స్వార్థం అంటే నాకు కూడా నా సర్వీసు కొన్ని వేల మందికి, లక్షల మందికి కంట్రీ వైడ్గా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత నేను పోయినా సరే నా పేరు ఉంటుంది. నా సర్వీస్ వల్ల సర్వీసు లేక నేను స్టూడెంట్ కెరీర్లో సరైన టీచింగ్, కోచింగ్ లేక చాలా సఫర్ అయ్యాను. అయితే వాటి వల్ల నాకు వచ్చే నేను కొంతమందికి సహాయపడగలుగుతున్నాను. అది ఎక్నాలెడ్జ్ చేసేవాళ్ళు బాగానే ఎక్నాలెడ్జ్ చేస్తారు, పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఏమీ పట్టించుకోరు. అది వాటి గురించి కూడా మీకు క్యాజువల్గా చెప్తాను. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ పాయింట్లో 3 క్రిమినల్ లాస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్టు, వీటిని క్రిమినల్ లాస్ అని అంటారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక యాక్ట్ సాధారణంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్గా మనకి లాస్ అనేవి ఇండియాలో ఎన్నో లాస్ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి బ్రిటిషర్స్ పీరియడ్లో సుమారు 6,000 ఫైన్ లాస్ ఉన్నాయన్నారు. ఒకసారి గూగుల్లో చూస్తే పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన సెంట్రల్ లాసు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే సుమారు 1900, 2000 వరకు ఉన్నాయన్నారు. అలాగే స్టేట్ లాస్ బాగా ఉంటాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేసిన లాసు అండర్ డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషను, మళ్ళీ లోకల్ లాసు, తర్వాత అగ్రేరియన్ లాసు 9th షెడ్యూల్లో రైట్ టు ప్రాపర్టీని అబాలిష్ చేసిన తర్వాత ఈ అగ్రేరియన్ లాసు 9తో స్టార్ట్ అయ్యి సుమారు 245, 285 లాసు అక్కడ అలాగే వచ్చాయి. ఇలాగా లాసు, లెజిస్లేషన్ అనేవి చాలా కాలంగా ఎన్నో వచ్చాయి. అయితే ఇలాగా ఐపీసీ, సిఆర్పిసి ఎవిడెన్స్, ఈ విధంగా భారతీయ సాక్ష్య అధినియం, తర్వాత భారతీయ న్యాయ సంహిత బిఎన్ఎస్, అంటే ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ తీసేసి ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1872 తీసేసి ఆ ప్లేస్లో భారతీయ న్యాయ సంహిత 2023 పెట్టారు. తర్వాత ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 1816 తీసేసి ఆ ప్లేస్లో బిఎన్ఎస్ భారతీయ న్యాయ సంహిత పెట్టారు. అలాగే ది కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ తీసేసి ఆ ప్లేస్లో భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహిత 2023 అని ఈ 3 క్రిమినల్ లాసు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ ఏంటంటారంటే ఈ మూడింటి మీద కూడా నేను క్లాసెస్ చెప్పాను. ఈ 3 క్లాసెస్ చెప్పాను. అయితే ఇది బిఎన్ఎస్ చెప్పండి, బిఎన్ఎస్ఎస్ చెప్పండి, తర్వాత ఎవిడెన్సు భారతీయ సాక్ష్య అధినియం చెప్పండి అని స్టూడెంట్స్ నాకు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఓవర్ డే నైట్ అన్నీ కూడా చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం. నేను ఇప్పటి వరకు 270 లెక్చర్స్ చెప్పాను. ఈ 270 లెక్చర్స్ పైన చెప్పాను. కానీ తెలుగు వాళ్ళైతే తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఇవి కానీ మీరు మొత్తం కానీ వినగలిగితే మీకు అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. మీరు ఏ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్కైనా ఈజీగా ఫాలో అవ్వగలరు. లేదంటే మీరు ఏ లాయర్గా అయినా, జడ్జిగా అయినా మీరు బాగా రాణించగలరు. కానీ మీరు అసలు వినరు, చదవరు. అందువల్ల మీకు అవుతుంది. ఎవరైతే నిజంగా నా లెక్చర్స్ అన్నీ వినగలిగితే వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి నాలెడ్జ్ వస్తుందని, మీరు ఏ నేషనల్ లా స్కూలు, ఏ ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్లో, మామూలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని లా స్కూల్లో చదివినటువంటి స్టూడెంట్ అయినా చదివితే మీరు ఏ టాప్ నేషనల్ లా స్కూల్లో చదివిన స్టూడెంట్ కంట మీరేమాత్రం తక్కువ కాదని నేను గ్యారంటీగా మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను. అయితే ఎట్ ఏ టైము అన్ని క్లాసులు చెప్పాలి అంటే కొంచెం ప్రిపరేషన్ కావాలి. సపోజ్ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన సబ్జెక్ట్ మొత్తం అంతా ఇప్పుడు మీకు నెట్లో చూసినట్టయితే 10 నిమిషాల క్లాసులు 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు చెప్తారు. అది కరెక్ట్. 10-15 నిమిషాలే వినగలరు స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే చాలామంది మెజారిటీ 90% చెప్పిన వాళ్ళంతా కూడా ఆన్లైన్లో క్లాసులు చెప్పిన వాళ్ళు 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు చెప్పారు. 20 నిమిషాలే చెప్తున్నారు. అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ది లెక్చర్స్
చాలా పర్సంటేజ్ మెజారిటీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది లెక్చర్స్ మీకు హిందీ లాంగ్వేజ్లోనే ఉంటున్నాయి, ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఉంటాయి. అక్కడక్కడ 2-3 గంటల్లో లెక్చర్స్ కూడా వేసిన పెద్ద పెద్ద లాయర్లు, జడ్జెస్, సీనియర్ అడ్వకేట్స్ వీళ్ళంతా చెప్తున్నారంటే 2-3 గంటలు చెప్పారంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుభవం, గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల కొన్ని ఇష్యూస్ని సుయోమోటివ్గా వాళ్ళు మాట్లాడి చెప్పవచ్చు, చెప్తున్నారు తప్ప ఏదో ఒక క్లాస్నే కానీ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయ్యి 15, 20, 30 సెక్షన్లే కానీ ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పాలంటే క్లాస్కి చాలా కష్టపడవలసి వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవిడెన్స్ చెప్పినప్పుడు ఒక సెక్షన్ తోటి సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఉంటుంది, కొన్ని 15, 20 సెక్షన్ల మీద సబ్జెక్టు ఉంటుంది. అంటే ఒక సెక్షన్లో కూడా చాలా డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, చాలా మలుపులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తెలుసుకొని చేయడం అంటే చాలా కష్టం. అయినప్పటికి కూడా 15, 20, 30 సెక్షన్లు ఉన్న అన్ని సెక్షన్లు సెక్షన్ వైజ్గా చూసుకొని వారం రోజులు ప్రిపేర్ అయ్యి నేను క్లాసులు చెప్పి 2-3 సార్లు టీచింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని కరెక్షన్ చేసుకొని అంతా ఫెయిర్ చేసుకొని నేను క్లాసులు చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయని నేను చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏ సబ్జెక్టు కూడా నాకు బాగా వచ్చు, పూర్తిగా వచ్చు అనే అవకాశం ఎవరికి ఉండదు. ఈవెన్ నోబెల్ ప్రైజ్ రిసిపియంట్ కూడా ఉండదు. ఈవెన్ నోబెల్ ప్రైజ్ రిసిపియంట్ కూడా ఆ సబ్జెక్ట్లో అతడు చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్కి ఇస్తారే తప్ప అతనికి అంతా వచ్చు అని అనడానికి లేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఉంది. ఆ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో పాతవి ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో 167 సెక్షన్లు ఉండేవి. తర్వాత 18 సెక్షన్లు ఏబిసిడీలాగా ఉంటాయి, ఏబీలు ఎక్స్ట్రా ఎడిషనల్ సెక్షన్స్. అంటే ఎంతైంది? 167 + 18 అంతా 185 సెక్షన్లు. ఈ 185 సెక్షన్లు ఆ ఏబీలన్నీ తీసేసి మొత్తం కొత్త ఎనాక్ట్మెంట్లో భారతీయ సాక్ష్య అధినియంలో 170 సెక్షన్లు చేశారు. అంటే టెక్నికల్గా మనం చూస్తే 3 సెక్షన్స్ పెంచినట్టు ఉంది, కానీ ప్రాక్టికల్గా 15 సెక్షన్స్ తగ్గాయి. అయితే ఇప్పుడు సెక్షన్ 5 ఎవిడెన్స్ యాక్టు, సెక్షన్ 3 భారతీయ సాక్ష్యాధినియం జనరల్ రూల్ చెప్తుంది. ఓన్లీ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, రిలవెంట్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటింగ్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ మాత్రమే ఎవిడెన్స్లో యాక్సెప్ట్ అవుతాయి, మిగతాయి పనికిరావు, వాటికి మేము తీసుకోరు అని అంటారు. అంటే సెక్షన్ 5 ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్టు, సెక్షన్ 3 ఈ భారతీయ సాక్ష్యాధినియం జనరల్ రూల్ చెప్తుంది. అయితే సెక్షన్ 5 నుండి 55 వరకు, 55 నుండి సెక్షన్ 6 నుండి 55 వరకు అక్కడ 50 సెక్షన్లు, అక్కడ 50 సెక్షన్లు, ఇక్కడ సెక్షను 3 నుండి 50 వరకు 48 సెక్షన్లు, ఇవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్ చెప్తాయి. ఆ ఎక్సెప్షన్స్లో కూడా కొన్ని సెక్షన్స్లో అయితే 7-8 ఎక్సెప్షన్స్. అంటే ఎక్సెప్షన్స్ బోల్డ్ అంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి, ఒక బేర్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి కాంటెంట్ అన్నీ ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాజు వాటి గురించి తెలిసి చెప్పి కరెక్ట్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలన్నా, ప్రజెంట్ చేయాలన్నా లాయర్కి కష్టమవుతుంది, ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికైనా జడ్జి గారికి కష్టం అవుతుంది. వీటిని ఎప్పటికప్పుడు ఆ సమయాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి, ఆ సిచ్యుయేషన్ బట్టి, ఆ పర్టికులర్ ఏరియా మీద లాయర్సు, జడ్జెస్ స్టడీ చేసి లాయర్సు ప్రజెంట్ చేస్తారు, జడ్జెస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు. అంతేకాని ఇవన్నిటిని కూడా ఉండవు. ఇప్పుడు మనకి ఒక పెద్ద ప్రవచనాలు చెప్పేటువంటి పెద్ద ప్రవచనకర్తలైనా వాళ్ళు ఆ రోజు ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు 1-2 గంటలు అక్కడ 10-15 శ్లోకాలు చెప్పినా ఆ శ్లోకాలకి ముందుగా ప్రిపేర్ అవుతారు. ఈరోజు చెప్పేసి మళ్ళీ నెల రోజుల క్రితం చెప్పిన శ్లోకాలు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే వాళ్ళకి కూడా కష్టం కావచ్చు. అందుచేత మీరు బ్రహ్మాండంగా చదివినా సరే, ఎంత చదివినా సరే, ఎగ్జామ్ ముందు మీరు రివిజన్ చేస్తేనే మీరు పరీక్ష రాయగలరు, లేకపోతే రాయలేమని. అంతా బాగా చదివేశానని ఎగ్జామ్ ఒక 3 రోజు ముందు ఎగ్జామ్ రాసి, ఐపీసీ రాసి, నెక్స్ట్ టైము టాట్స్ రాస్తే, టాట్స్ ముందు చదివినా సరే ఒకసారి రివిజన్ చేయకుండా ఎగ్జామ్ రాయడం ఎలా కష్టమో ఇది కూడా అలాగే కష్టం అవుతుంది. దానివల్ల మీరు భయపడద్దు. అయితే ఇక్కడ నాకు మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బిఎన్ఎస్, ఈ 3 క్రిమినల్ లాసు పాఠాలు నాకు చెప్పమన్నారు. దీనికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకటి చూసుకోండి, ఇది కోడిఫికేషన్ అనేది చాలా కష్టమైన పని. లాలో కొన్ని కోడిఫైడ్ లాస్ ఉంటాయి, కొన్ని అన్కోడిఫైడ్ లాస్ ఉన్నాయి. అన్కోడిఫైడ్ లాస్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఉంది, టాట్స్ ఉంది,
ఇవి అన్కోడిఫైడ్. అంటే ఒక సెక్షన్ని ఒక యాక్ట్ లాగా సెక్షన్లు, సబ్ సెక్షన్లు, క్లాజులు ఇవన్నీ ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ని కోడిఫై చేసినట్టు లెక్క. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కోడిఫైడ్, సిపిసి, సిఆర్పిసి, ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా కోడిఫైడ్, సెక్షన్ వైజ్గా క్లాజ్ వైజ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కోడిఫైడ్ అంటే. సెక్షన్స్ అని లేకుండా ఉంటే దాన్ని అన్కోడిఫైడ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్ట్ క్రైమ్, టార్ట్ కోడిఫైడ్ కాదు, క్రైము కోడిఫైడు. అంటే టార్ట్ సివిల్ రాంగు, క్రైము అఫెన్సు పనిషబుల్. అయితే ఇక్కడ డిఫమేషను టార్ట్స్లో చెప్పినప్పుడు సెక్షన్ నెంబర్ ఉండదు, అదే ఐపీసీలో చెప్పినప్పుడు సెక్షన్ నెంబరు ఉంటుంది. అయితే అప్పుడైతే 499, 500 ఉండేది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కనుక కరస్పాండింగ్ సెక్షన్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను భారతీయ సాక్ష్య అధినియం ఎవిడెన్స్ యాక్టు మొత్తం నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేశాను. 2-3 క్లాసులు ఉన్నాయి, బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అవి నేను కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. నేను భారతీయ సాక్ష్య అధినియం చెప్పినంత వరకు ప్రాక్టికల్గా ఏమాత్రం ఇక సెక్షన్ నెంబర్లు కాస్త మారి చాప్టర్స్ డీటెయిల్గా చేశారు తప్ప అంటే ఇప్పుడు మనకి కంప్యూటరైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్, ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్, ఇవి స్టోరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ వచ్చి డిజిటల్ వీటికి సంబంధించి కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి తప్ప సబ్జెక్టు ఓవరాల్గా ఒకే కామన్గానే ఉంది. అయితే 3-4 సెక్షన్, 3 సెక్షన్లు కలిపి ఒక సెక్షన్గా, ఒక సెక్షన్ 2 చాప్టర్లు కలిపి ఒక చాప్టర్లు ఇలాగ మార్పులు, ఇంటర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్లు చేశారే తప్ప సబ్జెక్ట్ అనేది నార్మల్గా కామన్గానే ఉంటుంది. ఈ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్టు, ఐపీసీ ఇవన్నీ కూడా లార్డ్ మెకాలే టైంలో 1952-62 1852 ఆ టైంలో చేశారు. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 1860లో పాస్ చేశారు. 1 జనవరి 1862 నుండి ఫోర్స్లోకి వచ్చింది. అలాగే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1882 ఒరిజినల్గా పాస్ అయింది. 1898లో దాన్ని కోడిఫై చేశారు. మళ్ళీ తర్వాత దీన్ని 1973లో కోడిఫై చేశారు. అలాగే ఈ సిపిసిలో 1908లో కూడా అంత హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా ఒక ఎనాట్మెంట్ తీసుకొని దాని యొక్క ఎవల్యూషన్ చూస్తే, హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్ చూస్తే బ్రిటిష్ పీరియడ్లోనే బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాలో 350 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. వాటి యొక్క వస్తుంది. అదేవిధంగా మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకోండి. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి మనకి చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉంది. చాలా కాలం మన ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ రాకముందు లార్డ్ మౌంట్ బాటను ఇవన్నీ, ఈ మింటో మోర్లే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1919, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1939, తర్వాత వీళ్ళు నెహ్రూ రిపోర్టు, లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ ప్లాను, అక్కడి నుండి మీకు స్వాతంత్రం ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధపడుతున్నాం, మీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు తయారు చేసుకోండి అని అంటే, మన స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు నుండి ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని తయారు చేసేటువంటి ప్రాసెస్ అయ్యి, అసలు నేను ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ హిస్టరీలో చెప్తాను. అదంతా అయిన తర్వాత ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా డ్రాఫ్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రివ్యూ చేసి అటు ఇటు అంతా తిప్పి అంతా డిస్కషన్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత దానికి 3 సంవత్సరాల పైగా దాన్ని వడకట్టి చేసి అప్పుడు ఫైనలైజ్ చేశారు. అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్, దానికి కూడా ఒక్కొక్క కాన్సెప్టు, పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యూషను బ్రిటిష్ నుండి, తర్వాత డ్యూయల్ పాలిటీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషను, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషను, ఇలాగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1919, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935, అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషను, స్విట్జర్లాండ్ కాన్స్టిట్యూషను, వెస్ట్జన్, ఇలాగ రకరకాల కాన్స్టిట్యూషన్లో అందులో కొన్ని పాయింట్స్ని ఇందులో కేక్ చేసుకొని అవి అంత పెద్ద అతిరథ మహారథులు హేమీలు అంతా డ్రాఫ్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ స్క్రూటినీ చేసి దాన్ని మళ్ళీ రివిజన్ చేసి పబ్లిక్కి, హైకోర్టు జడ్జీలకి, సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలకి ప్రిఫరెన్స్ పెట్టి అంతా ఎన్నో చెప్పపడి ఒక యాక్ట్ని బాగు చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. అది వాళ్ళు చేశారంటే ఆ మహానుభావులు అంత కష్టపడి చేసిన కృషి ఎన్నో వందల సంవత్సరాలన్నీ వచ్చాయి. ఈ ఐపీసీ 1862 నుండి ఫోర్స్లో ఉంది. తర్వాత ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1872 నుండి వచ్చింది. తర్వాత సిఆర్పిసి ఒరిజినల్గా 1882, తర్వాత 1898, ఆ తర్వాత 1973, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత 2023గా వచ్చాయి. అయితే కొన్ని కొంచెం అవుట్డేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నిటిని తీసేసి కొత్త వాటిని కొంచెం కలిపారు తప్ప ఓవరాల్గా సబ్జెక్ట్ అంటూ మీకు ఒకటే ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్ట్, మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అనేది అంటూ ఎక్కడా మీకు మారదు.
మీరు పుస్తకాలు చదివినప్పుడు చూడండి. 1850లో అంతకుముందు ప్రీవీ కౌన్సిల్ టైంలో మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాకముందు బ్రిటిష్ పీరియడ్లో హౌస్ ఆఫ్ కామన్ జడ్జిమెంట్స్, హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ జడ్జిమెంటు, ప్రీవీ కౌన్సిల్ జడ్జిమెంట్స్, కింగ్ ఇన్ కౌన్సిల్ జడ్జిమెంట్స్, ఇలాగా క్వీన్ బెంచ్, ఎన్నో జడ్జిమెంట్స్ ఈరోజు కూడా మనకి వస్తాయి. వాటిని కూడా మనం ఈరోజు కూడా యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ ట్రీటింగ్ దెమ్ యాజ్ న్యూ లా. అంతవరకు మీకు ఏవో సబ్జెక్ట్స్ మారిపోయావి, ఈ ఐపీసీ సిఆర్పిసి ఎవిడెన్స్ ఎందుకు పనికిరాదు, ఆ నాలెడ్జ్ ఏమీ పనికిరాదు అని మీరు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇవి ఎంతోమంది ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా ఒక లా అనేది ధర్మసూత్రాల్ని, అనేక రకాల ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ని, అనేక అతిరథ మహారథులు ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నీ తీసుకొని వాటిని స్క్రూటినైజ్ చేసి ప్రజెంట్ పరిస్థితులకి అనుగుణంగా చిన్న మార్పులు చేస్తారే తప్ప సబ్జెక్ట్ బేసిక్గా ఏది మీకు మారదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో ఏమీ సబ్స్టాన్షియల్గా ఏమీ చేంజెస్ లేవు. ఇప్పటి వరకు నేను అన్ని టాపిక్స్ బర్న్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ 2-3 టాపిక్స్ చెప్పాలి. నేను చెప్పినవన్నీ కూడా లేవు. కొన్ని ఏంటంటే అంత పాత ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో క్లాసెస్కి సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మ్యాటర్ చెప్పారు. వీటిలో సైడ్ హెడ్డింగ్లు తీసేశారు. అయితే ఒక సపోజ్ లీడింగ్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు వేయకూడదు, ఎప్పుడు వేయొచ్చు అని 3 సెక్షన్లు అప్పుడు చెప్తే ఆ మూడింటిని కలిపి ఒకటి చేసేయడం, ఇలాగన్నీ చెప్పారు. నేను సబ్జెక్ట్లో చెప్పాను. కానీ మాస్టారు ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఇదేంటి అని అనకండి. ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఐపీసీ సిఆర్పిసి ఎవిడెన్స్ని ఈ కొత్త పేరులో పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 20th ఎడిషను, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 30th ఎడిషను, ఇలాగ పాత చెప్తున్నారు ఎడిషన్స్. ఏంటి మన జూలై 1 year అయినా అవ్వలేదు, 20-30 ఎడిషన్స్లు అయిపోతాయా? కాదు. అదే సబ్జెక్ట్ని కొంచెం సెక్షన్ నెంబర్లు తిరగేసి కొంచెం అవుట్డేటెడ్ తీసేసి కొత్తగా యాడ్ చేసేసి రీపాలిష్ చేసేసి పెట్టారు. అంటే ఆ పాత యాక్టే కొత్త యాక్ట్లోకి అన్నీ వచ్చాయి. అంతేగాని బేసిక్గా ఏమీ మారలేదు. అన్నీ మొత్తం సబ్స్టాన్షియల్గా పెద్దగా ఏమీ మారలేదు. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని అటు ఇలాగ చేసి పెంచారు. అందుచేత నేను ఇంతవరకు మీకు నేను చెప్పే అన్నీ కూడా అయినప్పటికీ ఐపీసీ సిఆర్పిసి ఎవిడెన్స్ అంటే భారతీయ సాక్ష్య అధినియం పూర్తి చేశాను. 2-3 క్లాసులు చెప్తే సరిపోద్ది. బిఎన్ఎస్ భారతీయ న్యాయ సంహిత ఐపీసీ కూడా రివైజ్డ్గా అన్నీ చెప్తాను. తర్వాత బిఎన్ఎస్ఎస్ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత కూడా నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను. దాని గురించి మీరు ఏమీ కంగారు పడొద్దు. కానీ అంతవరకు ఇవన్నిటి కూడా కంప్లీట్గా నెంబర్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ అప్పుడు ఇచ్చాను. తర్వాత ఎవిడెన్స్ యాక్ట్కి బిఎల్ వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకొని 3 పెద్ద లెక్చర్స్ ఇచ్చాను, సబ్జెక్ట్ అంతా కవర్ చేసి. తర్వాత జడ్జెస్ క్లాస్ అనేసరికి సెక్షన్ వైజ్గా, టాపిక్ వైజ్గా సుమారు 20 లెక్చర్స్ పైగా అప్పుడు 3 క్లాసుల్లో ఎవిడెన్స్ అంతా బిఎల్ వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టి చెప్పాను. అంటే ఏంటంటే బిఎల్ వాళ్ళకి అనుకుంటే చాలా తక్కువగా బ్రీఫ్గా లాగేస్తాను. అదే జడ్జెస్ క్లాసులు అనేటప్పుడు సెక్షన్ వైజ్గా డీటెయిల్గా అన్నీ చెప్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఏదో మ్యాషర్ హెడ్డింగ్ జడ్జెస్ క్లాసులు అన్నారు, బిఎల్ సిలబస్ ఉంది. అది కూడా ఈ బిఎల్ జడ్జెస్ క్లాసులు ఏంటి, బిఎల్లో ఉన్న సిలబస్సే జడ్జెస్ క్లాస్లో ఉంటుంది. జూనియర్ సివిల్ జడ్జికి కొన్ని సబ్జెక్టులు ఉంటాయి, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జికి మరికొన్ని ఉంటాయి. ఇవి డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు కూడా ఇదే రాయాలి. సివిల్ జడ్జి ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు కొంతైనా టైం ఉంటుంది. ఈ జిల్లా జడ్జి ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి అసలు టైం ఉండదు. అయితే మంచి 7 ఏళ్ళు స్టాండింగ్ ఉన్న లాయర్ కాబట్టి ప్రాక్టీస్లో బిజీగానే ఉండొచ్చు. లేదా ఆల్రెడీ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ అయితే 5 ఏళ్ళు బట్టి జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ అంటే సెలవు ప్రిపరేషన్ టైంకి వాళ్ళకి అంత ఉండదు. అంటే సివిల్ జడ్జి ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకి ఉన్నంత టైము వీళ్ళకి జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్కి, సీనియర్ అడ్వకేట్స్కి ఉండదు. అయితే వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి వాళ్ళు బాగా ఎగ్జామ్ రాసి సైన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనకేం జరిగిందంటే ఈ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్కి వచ్చేసరికి 167 సెక్షన్స్ ఉండేవి. దానికి 18 ABCD ఎడిషనల్ సెక్షన్స్, 185 సెక్షన్స్ ఉంటే కొత్త యాక్ట్లో కొత్త భారతీయ సాక్ష్య అధినియంలో 170 సెక్షన్స్. అంటే టెక్నికల్గా 3 సెక్షన్లు పెరిగిన ప్రాక్టికల్గా 15 సెక్షన్లు తగ్గాయని చెప్పచ్చు.
తర్వాత ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్పుడు 511 సెక్షన్స్, 23 23 ప్లస్ 3 3 26 23 ప్లస్ 3 26 చాప్టర్లు, 511 సెక్షన్లు, ఎడిషనల్ సెక్షన్స్ కలిపితే 576 సెక్షన్స్. ఆన్ పేపరు 511 సెక్షన్లు ఉన్న ఏబీలు సీలీలు కలిపితే ఐపీసీలో 576 సెక్షన్స్ ఉన్నాయని అప్పుడు ఐపీసీ చెప్పినప్పుడు క్లాసుల్లో నేను చెప్పాను. అయితే ఈ ఎవిడెన్స్ అప్పుడు ఐపీసీలో ఆ విధంగా ఈ 576 సెక్షన్స్, 23 ప్లస్ 3 26 చాప్టర్లుగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఇది భారతీయ న్యాయ సంహితలోని ఈ 576 సెక్షన్స్ని మొత్తం కుదించి 358 సెక్షన్స్కి కుదించి 20 చాప్టర్లకు ఇంకా డీటెయిల్స్గా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ చెప్పొచ్చు, కానీ నేను సెపరేట్ క్లాసులు ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను. ఇవి 20 చాప్టర్లుగా చేశారు. అంటే 26 చాప్టర్ల నుండి 6 చాప్టర్లు తగ్గించారు. 576 సెక్షన్ల నుండి 358కి ఈ సెక్షన్స్ని ఐపీసీలో తగ్గించి చాలా వరకు క్లబ్ చేశారు. కానీ సెపరేట్ చాప్టర్గా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ అఫెన్సెస్ గురించి ఈ సెక్స్ క్రైమ్స్ మీద కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి. మీకు ఆ పాత యాక్ట్కి కొత్త యాక్ట్కి తేడా ఏంటంటే చేంజెస్ బ్రాట్ అబౌట్ బై ది బిఎన్ఎస్, చేంజెస్ బ్రాట్ అబౌట్ బై బిఎన్ఎస్ఎస్, చేంజెస్ బ్రాట్ అబౌట్ బై బిఎస్ఏ, ఇవి చూస్తే తెలుస్తుంది. తర్వాత మీకు ఆ పాత సెక్షన్లోనే కొత్త సెక్షన్గా ఉండి ఇచ్చారు. అది కంపేర్ టు టేబుల్స్ కానీ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు నేను ఓవరాల్గా చేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు మనకి బిఎన్ఎస్ఎస్ ఉంది, ఏంటంటే భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత, బిఎన్ఎస్ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత. అది సిఆర్పిసి ఒరిజినల్గా 1882లో పాస్ చేశారు. తర్వాత 1898లో కోడిఫై అయింది. మళ్ళీ 1973లో కోడిఫై చేశారు. అప్పటికి 1973 సిఆర్పిసిలో 484 సెక్షన్స్, 28 చాప్టర్స్గా ఉండేది, 2 షెడ్యూల్స్గా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ యొక్క సిఆర్పిసిని ఇప్పుడు ఎక్కువ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ సిఆర్పిసి ఎన్ని చాప్టర్లు అంటే 39 చాప్టర్లు, 531 సెక్షన్స్గా సిఆర్పిసి సెక్షన్స్ పెంచారు, చాప్టర్స్ కూడా పెంచారు. తర్వాత 0 ఎఫ్ఐఆర్ అని, ఎలక్ట్రానిక్స్లో కానీ చేయాలని ఇవి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా టెక్నికల్గా సబ్జెక్ట్లో ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్గా ఎంతవరకు ఇవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి అనేది మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళని, కోర్టులకు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళని కానీ అడిగితే మీకు చెప్తారు. లేదంటే మీకు సీనియర్ అడ్వకేట్స్ ఏమైనా ఇక్కడ థియరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్గా ఏ విధంగా ఉంటుందని ముఖ్యంగా ఈ సిఆర్పిసి రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఇక పోతే ఇవి కాబట్టి నేను ఓవరాల్గా మన విద్యార్థి మిత్రులు ఐపీసీ బిఎన్ఎస్ భారతీయ సాక్ష్య న్యాయ సంహిత లెక్చర్ చెప్పండి, సిఆర్పిసి లెక్చర్ చెప్పండి అనడానికి నా సమాధానం ఏంటంటే ఇవన్నింటినీ కూడా ఓవర్ నైట్ చెప్పాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. కనుక నీకు సబ్జెక్ట్ ఓవరాల్గా ఒకటే కనుక మీకు ఎమర్జెన్సీ నా లెక్చరే కావాలి, నేను చెప్తేనే అర్థమవుతుంది అనుకునే స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఎవరైనా వాళ్ళు నా పాత లెక్చర్సే విని దానికి కంపేరిటివ్ టేబుల్ ద్వారా మీరు సెక్షన్ నెంబర్ మార్చుకుంటే మీకు కొంతవరకు నేను లెక్చర్స్ చెప్పే వరకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఈ 3 క్రిమినల్ లాస్లో వీటి 3 క్రిమినల్ లాస్ ఏమని అంటారంటే ఈ 3 యాక్ట్లో ఒక క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటూ వస్తే ఆ వచ్చినటువంటి కొత్త రూల్స్ ఇటు ఐపీసీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, ఐపీసీలోని ఎవిడెన్స్ సిఆర్పిసి మూడింట్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి సైమల్టేనియస్గా వీటిని క్రిమినల్ లాస్ అని అంటారు. సపోజ్ రేపుకి సంబంధించి ఒక క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఒక అమెండ్మెంట్ వస్తే ఇది కన్సెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ రేప్ అనేది అక్కడ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో వస్తుంది, ఇక్కడ ఐపీసీలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కొన్ని. అయితే ఒక క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది టైం టు టైం వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లోని, సిఆర్పిసిలోని, ఐపీసీలో మూడిట్లో కూడా సైమల్టేనియస్గా ఆ మార్పులు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ 3 కూడా క్రిమినల్ లాకి సంబంధించినవి కనుక ఈ ఐపీసీ సిఆర్పిసి క్రిమినల్ లాకి సంబంధిస్తే ఈ ఎవిడెన్స్ మాత్రం సివిల్ లాకి క్రిమినల్ లాకి
రెండిటికి జాయింట్గా సంబంధించింది ఇవి వస్తాయి. వీటిని కూడా నేను కొన్ని చెప్పాను కొన్ని విషయాల్లో సందర్భానుసారంగా. కాబట్టి మీరు ఈ మేషారు ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి ఈ సబ్జెక్ట్ అనకుండా నేను ఈ 3 సబ్జెక్టులో కూడా త్వరగా సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ చెప్పాను. ఐపీసీలో సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను. ఎవిడెన్స్లో కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పాను. ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఇంకా తెలుగులో ఈ మధ్య బిఎన్ఎస్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం తెలుగు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను. ఎవిడెన్స్కి అంతకుముందు 3 సింపుల్ లెక్చర్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఒక 20 లెక్చర్స్ పైగా ఈ బిఎస్ఏ భారతీయ సాక్ష్య అధినియం చెప్పాను. ఇది మీరు ఉన్న వాటిని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగితే అసలు ఏమిటి సంబంధం లేకుండా నా లెక్చర్ కానీ 2 రోజులకో 3 రోజులకో ఒక లెక్చర్ కానీ వినగలిగితే మీకు అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఒకప్పుడు మొన్నటి లాస్ట్ ఇయర్ వరకు బిఎల్ అయిన వెంటనే జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ సివిల్ జడ్జి కోర్స్కి అపీర్ అయిపోవచ్చు అన్నారు. కానీ ఈ మధ్య సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఏంటంటే 3 ఏళ్ళు స్టాండింగ్ ఉండాలి. ఇంతవరకు జరిగిన ఎగ్జామ్స్ ఓకే, ఇక మున్ముందు జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే 3 ఏళ్ళు బార్ స్టాండింగ్ ఉండాలి అని చెప్పారు. అది ఒక రకంగా ఫ్రెషర్స్కి ఒక రకమైన ఇబ్బందే. అయితే మీరు జడ్జి కావాలి అనుకుంటే మీరు ఈ ప్రిపరేషను ఇప్పటి నుండే ఈ అడ్వకేట్గా చేరిన కొలది చేరడం మంచిది. అప్పుడు మీకు నేను చెప్పాను, ఈ అడ్వకేటు బిఎల్ పాస్ అయిన వెంటనే సీనియర్గా చేరకుండా డైరెక్ట్గా ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో చేరి లెక్చర్స్ అంటే ప్రిపేర్ అయ్యి ఛాన్స్ వస్తే డైరెక్ట్గా జడ్జిగా వెళ్ళండి, లేకపోతే ఫుల్ నాలెడ్జ్తో వెళ్ళండి అని అంతకుముందు లెక్చర్స్లో చెప్పాను. కానీ ఇప్పుడు కుదరదు, అడ్వకేట్గా స్టార్ట్ అవ్వాలి. అడ్వకేట్గా చేస్తూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కూడా సైమల్టేనియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యి 3 ఏళ్ళ తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఒకసారి ప్రిపేర్ అయ్యి ఈలోగా నా లెక్చర్స్ విని కోర్టులో విని అన్నీ చేస్తే మీకు జడ్జి పోస్టు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ జడ్జి పోస్ట్లో మీకున్న గొప్పతనం ఏంటో కూడా నేను ఇంకో పాయింట్లో చెప్తాను. ఈ విధంగా 3 క్రిమినల్స్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషను, లీగల్ ప్రొఫెషను, సూపర్మెసీ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. రెండో పాయింట్, లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి అంతగా స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం లేదు, పేరెంట్ కూడా అంతా చూపించేవాళ్ళు తక్కువ. అయితే నా కొడుకు కూడా నాలాగే జడ్జి అవ్వాలి, నా కొడుకు లేదా కూతురు నాలాగే సీనియర్ అడ్వకేట్ అవ్వాలనుకునే అతి కొద్దిమంది మెడికల్, ఇంజనీరింగ్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సీట్ వచ్చినా కాకుండా జాయిన్ చేస్తారు. కానీ చేయొచ్చు. లేకపోతే ప్రతి పేరెంట్ కూడా పిల్లలు మెరిట్ అవ్వాలని, మెరిట్ స్టూడెంట్ అయితే వాళ్ళు ఏ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మెడికల్, ఇంజనీరింగు, మేనేజ్మెంట్ అలాంటి కోర్సులు చదవాలనే చూస్తారు. కావాలంటే మనకి లా కాలేజెస్ మీకు సెమినారు, నేషనల్ సెమినారు, స్టేట్ సెమినారు, ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లు ఉంటాయి. అక్కడ టీచర్స్ అందరూ లాయర్లు, జడ్జెస్, లా ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారంటే ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ అవే చెప్తారే తప్ప నా పిల్లలు లా చదువుతున్నారని చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ. చెప్తే అయితే నా కొడుకు కూడా నాలాగే లాయరు, జడ్జి అవ్వాలనే స్ట్రాంగ్ ఇంక్లినేషన్ ఉన్న పేరెంట్ అయినా అవ్వాలి, లేదా స్టూడెంట్ ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా అయి ఉండాలి అని చెప్పచ్చు. అయితే ఈ లీగల్ ఎడ్యుకేషను మనల్ని ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ అవి గొప్ప అయితే అవ్వచ్చు, కానీ మన లీగల్ ఎడ్యుకేషను తక్కువ అనడానికి వీలు లేదు. ఈ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తే మంచి లీడింగ్ లాయర్గా, సీనియర్ లాయర్గా మంచి హ్యాండ్సమ్ రెమ్యూనరేషన్స్తో రావచ్చు. ప్రాక్టీస్ అంతా లేకపోయినా ఒక్క కేసు గెలిచినా, ఏ కేసు సివిల్ కేసు అయినా కోర్టులైనా 10 to 20% లక్షల్లో ఫీజు రావచ్చు. కోర్టులు కూడా ఫీజులు వచ్చేటువంటి లాయర్స్ ఉన్నారు ఎట్ ఏ టైము. కాబట్టి లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ మనం తక్కువగా అనుకోకండి. మెడికల్, ఇంజనీరింగ్ సీట్ రాకపోయినా ఈ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా నాకు మెడికల్ సీట్ రాకపోయినా అంతకంటే బాగా షైన్ అవుతాను అనేటువంటిది చేయండి. సో అదేవిధంగా లీగల్ ప్రొఫెషన్ అడ్వకేట్గా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఏ సబ్జెక్టు థియరీ వేరు, ప్రాక్టీస్ వేరు, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు అని అనుకోవద్దు. కానీ మీరు లీగల్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ బాగా వస్తే మిమ్మల్ని అందరూ కోర్టులో గౌరవిస్తారు. అంతేకాకుండా
మీ యొక్క మంచి ఆయన లాయరు మంచి కాండక్ట్ ఉండి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్నటువంటి లాయర్ అయితే మీకు ఎక్కువ టాలెంట్ లేకపోయినా ఆ లాయర్ గారు చాలా మంచివారు. ఆయన మాట ఏం చెప్పినా కేవలం మంచి మనస్తత్వంతో, మంచి కాండక్ట్, మంచి నడవడి, మంచి హెల్పింగ్ నేచర్తో ఉండి ప్రొఫెషనల్గా పెద్ద టాలెంట్ లేకపోయినా, పెద్ద నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఆ మనిషి వ్యక్తిత్వంతో లీగల్ ప్రొఫెషన్లో కానీ షైన్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇకపోతే సుప్రమసీ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ, నిజంగా మన జ్యుడిషియరీకి ఉన్నటువంటి సుప్రీం పొజిషను ఈ ప్రపంచంలో ఏ ప్రొఫెషన్కి కూడా లేదని మనం చెప్పచ్చు. మెడికల్గా ఇప్పుడు అన్ని ప్రొఫెషన్స్, చంద్రమండలానికి ర్యాకెట్లు పంపిన వాళ్ళు, లక్షల కంటి ఆపరేషన్లు చేసిన వాళ్ళు, లక్ష గుండె ఆపరేషన్లు చేసిన వాళ్ళు, హెడ్ని డివైడ్ చేసి ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయిన హేమీలు అతిరథ మహారథులు ఎంతోమంది ఉన్నా వాళ్ళు అంతా ప్రజల్లో ఒకరుగానే ఉంటారు. కానీ రూలింగ్ పార్టీసు, ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్, జ్యుడిషియరీ, వీటిలో కూడా జ్యుడిషియరీకి చాలా సందర్భాల్లో ప్రయారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎగ్జిక్యూటివ్ను పక్కన పెట్టి జ్యుడిషియరీకి కూడా ప్రయారిటీ ఇచ్చారని 3 జడ్జెస్ కేసులో ఎగ్జిక్యూటివ్ సూపర్మసీ, జ్యుడిషియరీ సూపర్మసీ, ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ అవన్నీ మీరు చదివితే మీకు డీటెయిల్డ్గా తెలుస్తుంది. కారణం ఏంటి, కొన్ని ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తండ్రి కొడుకు వచ్చి డాడీ ఇప్పుడు ఈ అడిషనల్ జిల్లా జడ్జి ఎగ్జామ్ సెలెక్ట్ అవ్వడానికి బిఎల్ 22 ఏళ్ళు, తర్వాత 22 ఏళ్ళు 5 ఇయర్ కోర్స్ అయితే, 3 ఇయర్స్ కోర్స్ అయితే 23 ఏళ్ళకి బిఎల్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఈ అడ్వకేట్ అయితే 7 ఇయర్స్ స్టాండింగు, అది 23 + 7 30 ఇయర్స్, అరౌండ్ 30 ఇయర్స్కి అడిషనల్ జిల్లా జడ్జి పోస్ట్కి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. అదే ఆ ఏజ్ లిమిట్ ఇంకా దానికి 35 సంవత్సరాలు, ఇంకా రిజర్వేషన్స్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. అయితే ఒక తండ్రి కొడుకు వచ్చి డాడీ నేను ఏడీజే సెలెక్ట్ అయ్యాను, ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ అయ్యాను అని అంటే, జనరల్గా ఐఏఎస్ అంటే చాలా గ్రేట్, ఇంకా ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ అయితే అంతకన్నా అద్భుతం ఇంకా లేదని ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకోవడం, పేపర్లో వేయడం అంతా జరుగుతుంది. కానీ అంతగా ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఉన్నంత దీనిగా మన లా వాళ్ళని విజువలైజ్ చేయడం నేను చూడలేదు. చూడకపోతే అది నా తప్పు అనుకొని క్షమించండి. అయితే ఏడీజేకి అంతగా చెప్పుకోరు పబ్లిక్లో. కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ అయితే మ్యాక్సిమము స్టేట్ లెవెల్లో చీఫ్ సెక్రటరీ, సెంట్రల్ లెవెల్లో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అయినా మంత్రులకి సబార్డినేట్గా ఉంటారు. మంత్రులు ఆర్డర్ చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు అడిషనల్ జిల్లా జడ్జిగా సెలెక్ట్ అయితే మీకు మ్యాక్సిమం పొజిషన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. మీరు ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, సుప్రీంకోర్టు జడ్జి, చీఫ్ జస్టిస్ ఇండియా వరకు వెళ్ళక్కర్లేదు. హైకోర్టు జడ్జి అయితే చాలు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్ కౌన్సిల్, క్యాబినెట్ మీటింగ్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ పాస్ చేసినటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోదం పొందినటువంటి ప్రెసిడెంట్ రూలు ఒక స్టేట్లో స్టేట్లో ఇంపోజ్ చేస్తే అక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హైకోర్టుకి వెళ్తే ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పే ధైర్యం ఆ హైకోర్టు జడ్జికి ఉంటుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణలోనే సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్, పాత బిల్డింగ్ కట్టి కొత్త బిల్డింగ్ కట్టి హైకోర్టు జడ్జి మీద కొంచెం ట్విస్ట్ జరగడం కూడా మేము చూసాం. తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో హైకోర్టులు గవర్నమెంట్లకి మందలించి ఆర్డర్ చేయడం చూస్తున్నాం. కొన్ని సందర్భాల్లో హైకోర్టు జడ్జెస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్కి, ఐఏఎస్ టాప్ ఆఫీషియల్స్కి ఆర్డర్ చేయడం, క్వశ్చన్ చేయడం, మందలించడం కూడా చూస్తున్నాం. ఈయన బట్టి చూస్తే మనకు ఒక రకంగా ఐఏఎస్ చదవాలంటే ఐఏఎస్ పాస్ అవ్వడం ఎంత గ్రేట్. హేమీలు, అతిరథ మహారథులు లాంటి స్టూడెంట్స్, ఎంటెక్లు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంటెక్లు చేసిన వాళ్ళు, ఐఐటీలు చేసిన వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద మెడికల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లు చేసిన వాళ్ళు, తర్వాత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంబీఏలు చేసిన వాళ్ళంతా అంటే బిఏ నుండి పెద్ద పెద్ద కోర్సులు ఉన్న వాళ్ళంతా యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్కి కంపీట్ చేస్తారు. అయితే వీళ్ళెవరు కూడా మనకి పోటీ రారు, ఒక్క లా వాళ్ళే చేస్తారు. లాలో చూస్తే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో 1986 నుండి నేషనల్ లా స్కూల్ ఇండియాలో వచ్చింది. అప్పటి నుండి ఈ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ నిజంగా అంతకుముందు లీగల్ ఎడ్యుకేషన్కి చాలా నెగ్లెక్ట్ చేసేవారు స్టూడెంట్స్. కానీ ఈ యొక్క లీగల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఒక స్థానం అంటూ వచ్చిందంటే ఈ నేషనల్ లా స్కూల్స్, ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్ వచ్చి అది మన లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ని బాగా గౌరవించి చక్కగా క్లాసులు నడిపి అద్భుతంగా నడుపుతున్నటువంటి
ఈ ఈ పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మనం సెల్యూట్ చేయాల్సి తప్పదు. ఈ మన లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మంచి హై లెవెల్లోని హై స్టాండర్డ్స్లో నడుపుతున్నాము అనేటువంటి కాన్సెప్ట్తో నేషనల్ లా స్కూల్స్, ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్ వచ్చి అక్కడ చాలా చక్కగా బాగా క్లాసులన్నీ నడుపుతున్నారు. అందుకు లేనప్పుడు ఒకప్పుడైతే ఏమీ లేని కారు షెడ్యూల్ లాంటి కాలేజీల్లో క్లాసులు జరిగేవి. సంవత్సరానికి కాలేజీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏదో ఒక చెత్త రాసి పాస్ అయిన వాళ్ళు అలాగ ఉండేవారు. ఆ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. అయినా వీటికి సంబంధించి కూడా నేను కొన్ని మీకు బ్రీఫ్ చేస్తాను. పెద్ద నేషనల్ స్కూల్లో చదివినా, ఇక్కడ మామూలు లోయెస్ట్ స్కూల్లో కాలేజీలో చదివినా మీరు లా పాస్ అయితే మీరు ఇండియాలోనే ఎక్కడైనా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మీ ఇక్కడ మొదట్లో మీరు బాధ్యతగా లేకపోయినా ముందు టైం టు టైము బాధ్యతగా వ్యవహరించి మీరు గొప్ప లాయరు, సీనియర్ లాయరు, గ్రేట్ లాయరు, గ్రేట్ జడ్జి కూడా అవ్వచ్చు. వీటి గురించి కూడా మీకు నేను చెప్తాను. అయితే మన సుప్రీం అయితే మన లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఎంత గ్రేట్ అంటే, మీరు పెద్ద హైకోర్టు జడ్జి అయ్యారంటే మీరు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూడా ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ని, లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్ కూడా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని మీరు చెప్పొచ్చు. తర్వాత ఇంకో గొప్పతనం ఏంటంటే, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ జరిచేది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్న లాభం లేదు. తర్వాత స్పీకరు ఎవరు చేయరు. స్పీకరు, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, రాజ్యసభ వాళ్ళు కూడా టాప్ ఆఫీషియల్స్ అయిన వాళ్ళు చేయరు. కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ చేయించేది మన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తారు. ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆ టైంకి లేకపోతే సీనియర్ మోస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ చేస్తారు, సీనియర్ మోస్ట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చేస్తారు. అంతేగాని ఒక వైస్ ప్రెసిడెంటో లేకపోతే స్పీకరో ఇంకెవరో చేయరు. అది కూడా అది కొంత గొప్ప అదృష్టం. తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కానీ డ్యూటీ కానీ లేకపోతే డ్యూటీలో వాళ్ళు ఆఫీసులో లేకపోయినా, రిటైర్మెంట్ కానీ ఆఫీస్ ఖాళీగా ఉన్న, డెత్ లేకపోతే ఇంకేదో ఒక రిజగ్నేషను ఆ కారణం వల్ల ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేరు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్ డిశ్చార్జ్ చేసేది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తారు. ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా అప్పటికి కూడా లేకపోతే అప్పుడు అక్కడ సీనియర్ మోస్ట్ సుప్రీంకోర్టు అవైలబుల్. అంత గొప్పతనం మన లా కోర్స్కి ఇచ్చింది. అయితే అదేవిధంగా దీనికి ఈ విధమైనటువంటి పొజిషను మనకి ఏమిటంటే ఈ దీనికి ఒక లీగల్గా ఇది ఉంది. ఏదంటే అది ప్రెసిడెంట్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ యాక్ట్ 1969 సెక్షన్ 3 ప్రెసిడెంట్స్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ యాక్ట్ 1969 ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్స్ని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా లేకపోతే సీనియర్ మోస్ట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చేయొచ్చు. అంతేగాని ఆ యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్స్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి వస్తాయి లేదా సీనియర్ మోస్ట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జికి వస్తాయి. కానీ ఈ యొక్క అవకాశం వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ లోక్సభ స్పీకర్కి కానీ రాదు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్పీకర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ రాదు. అటువంటి గ్రేట్ ప్రొఫెషన్ అనేది అవకాశం మనకి ఇచ్చారు. ఆర్టికల్ 72 ద్వారా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మెర్సీ పిటిషన్ ఉంటుంది. అయితే డెత్ సెంటెన్స్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు కానీ డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చి కన్ఫర్మ్ అయితే అప్పుడు ఆ క్యాండిడేట్ లాస్ట్ రిసార్ట్గా ఆ కన్విక్టెడ్ పర్సన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మెర్సీ పిటిషన్ పెట్టచ్చు త్రూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. అయితే ఆ మెర్సీ పిటిషను ఎన్ని రోజుల్లో, ఎన్ని నెలలు, ఎన్ని రోజులు డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయాలనేటువంటి రూల్ లేదు. రూల్ లేకపోయినా ఆ యొక్క ఇనార్డినేట్ డిలే అయితే ఆ యొక్క పెండింగ్ మెర్సీ పిటిషన్ని సుప్రీంకోర్టుకి వెనక్కి రప్పించి దాన్ని కమ్యూట్ చేయొచ్చు. ఆర్టికల్ 72 ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్కి మెర్సీ పిటిషన్, క్షమాభిక్ష అంటే డెత్ సెంటెన్స్ని లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్గా మార్చే పవర్ ఉంటుంది. అక్కడ మెర్సీ పిటిషన్ పెండింగ్ లాంగ్ డిలే అక్కడ ఉంటే దాన్ని సుప్రీంకోర్టు వెనక్కి రప్పించి దాన్ని ఆ యొక్క డెత్ సెంటెన్స్ని మళ్ళీ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్గా మార్చే హక్కు, అటువంటి గ్రేట్ పవర్ కూడా ప్రెసిడెంట్ నుండి వెనక్కి తెచ్చుకునేటువంటి గ్రేట్ పవర్ కూడా సుప్రీంకోర్టుకి ఉంటుంది. ఇదొక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్తాం. అలాగే
అలాగే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ ఇవి ఎందుకంటే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇనార్డినేట్ డిలే డెత్ సెంటెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది ఆర్టికల్ 21 బేసిస్గా ఒక వ్యక్తికి డెత్ సెంటెన్స్ ప్రొనౌన్స్ అయినటువంటి వ్యక్తిని సంవత్సరాల తరబడి లాంగ్ డిలేగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఉంచడం తీవ్రమైన చావు కంటే ఎక్కువ. దట్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ డెత్. కాబట్టి అది ఆర్టికల్ 21లో మొట్టమొదట ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ ఉండే లైఫ్ లిబర్టీ ఉండేది, పర్సనల్ లిబర్టీ లైఫ్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఉండేది, వాటి ప్రొటెక్షను ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ ఉండేది. అది ఏకే గోపాలన్ కేసు తర్వాత లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్ అయింది. మేనకా గాంధీ 1978 తర్వాత ఆర్టికల్ 21 యొక్క స్కోపు చాలా ఐటమ్స్ పెరిగాయి. రైట్ టు డై అని, రైట్ టు ప్రివెంట్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంటు, రైట్ టు లీగల్ ఎయిడ్, రైట్ టు మెడికల్ ఎయిడ్, రైట్ టు డీసెంట్ బరేలు, పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఇలాగ ఆర్టికల్ 21లో చాలా ఐటమ్స్ నేను డీటెయిల్స్గా చెప్పాను. కాబట్టి ఈ విధంగా మన జ్యుడిషియరీ యొక్క సూప్రమసీ నిజంగా ఏ ప్రొఫెషన్కి లేదని మనం ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గ్రేట్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నటువంటి మీరు హైకోర్టు జడ్జి అవ్వాలి, సుప్రీంకోర్టు జడ్జి అవ్వాలి, బాగా చదువుకోవాలి. అవి చదివితే మనం అనకూడదు, కానీ ఆ మెడికల్ వాళ్ళు చదివిన సగం, ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు చదివిన ఒక సగం, ఈ మెడికల్ వాళ్ళు చదివిలో 1/3, ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కష్టపడిన దాంట్లో హాఫ్ మనం లాలో కష్టపడితే మీరు ఖచ్చితంగా పెద్ద హైకోర్టు జడ్జీలు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు కాగలరని అంటారు. కాగలరని నేను చెప్తున్నాను. అయితే ఈ విధంగా మీరు ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు. ఇంకా అక్కడ చదివితే ఏంటి, ఇక్కడ చదివి ఆ పాయింట్లు కూడా మీకు నేను కొన్ని చెప్తాను. మన యొక్క ఇంపార్టెంట్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎందుకు మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ కంటే ఏమాత్రం తక్కువ కాదు, మన లీగల్ ఎడ్యుకేషనే గొప్ప అని కూడా మీరు చేయొచ్చు. లీగల్ ప్రొఫెషన్ కూడా గొప్పే. 10 మంది డాక్టర్లు ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడితే ఒక లాయరు ఆర్డర్ తెచ్చి, హైకోర్టు నుండో సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ తెచ్చి వేల మందికి, లక్షల మందికి అన్నం పెట్టే ఒక సంస్థని నిలబెట్టేటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అదే ఒక పెన్ను పోటుతో ఒక లాయరు జడ్జి కలిసి కొన్ని వందల వేల కుటుంబాలను కూడా కాపాడేటువంటిది ఉంది. అది అంత గొప్పతనం లీగల్ ప్రొఫెషన్కి ఉంది. అదే సూపర్మసీ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్, జ్యుడిషియరీ 3 ఇండిపెండెంట్ బట్ ఇంటర్డిపెండెంట్లీ ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు కూడా నిజంగా ధైర్యమే ఉండి, గట్స్ ఉండి, ఈవెన్ ఎవరికి లక్ష్య పెట్టిన అనుకునేటప్పుడు ఆ జడ్జిగానే ఉండగలిగితే ఈవెన్ ఎంతటి వాళ్ళనైనా గట్టిగా గడగడలాడించవచ్చు. ఎంత గ్రేటెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మిసెస్ ఇందిరాగాంధీని అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జి జగన్మోహన్ సిన్హా గారు చాలా వరకు ఆమె యొక్క పొలిటికల్ కెరీర్ని షేక్ చేసిన సందర్భం మనకి తెలుసు. ఆవిడ అనేకమైనటువంటి అమెండ్మెంట్స్ తెచ్చి సర్వైవ్ అయిన ఫాలోయింగ్ ఎలక్షన్లో ఆమె డిఫీట్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది పవర్ ఆఫ్ వన్ హైకోర్టు జడ్జి అలహాబాద్ హైకోర్టు అని మనకి చరిత్రలో మిగిలిందని చెప్తాం. సో ఈ విధంగా ఇలాంటిది మన లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమాత్రం తక్కువ కాదు, అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకండి. దాన్ని మీరు సక్రమంగా ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకుంటే మంచిది. ప్రొవైడెడ్ వన్ కండిషన్, నలుగురికి మంచి చేసే ఎవరైనా సరే, మంచి వ్యక్తి అయినా రాముడితో సమానమే. నలుగురికి సహాయం చేయనివాడు, ఎందుకు ఉపయోగం లేనివాడు ఉపయోగం లేనట్టే. ఇది అనేది అన్ని ప్రొఫెషన్స్కి అప్లై అవుతుంది. ఎవరైతే నలుగురికి హెల్ప్ చేస్తాడో అతనే రాముడు, ఎవడైతే ఎవరికైనా హార్మ్ చేస్తాడో అతనే రాక్షసుడు, రావణుడు. ఏవి చేసినా పొజిషన్ ఉన్నా ఏమీ చేయలేక చేతగానిలాగా ఉన్నవాడు, చేతగాని వాడు చవట కింద చెప్పొచ్చు. అతను చిన్న పొజిషన్ ఉన్నా పెద్ద పొజిషన్ అని మీరు చేయండి, గుర్తించండి. ఈ విధంగా తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెంటర్స్ ఆఫ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషను టాప్. అంటే ఇప్పుడు మనం లా చదివేటప్పుడు ఇప్పుడు లీగల్ ఎడ్యుకేషను ఒకప్పుడు లా కాలేజీల్లోని, తర్వాత ఈ యూనివర్సిటీ లా డిపార్ట్మెంట్స్లోని ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు 1986 నుండి నేషనల్ లా స్కూల్ బెంగళూరులో వచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రతి స్టేట్లో కూడా నేషనల్ లా స్కూల్స్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ వచ్చాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ నేషనల్ లా స్కూల్స్లోని, ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లోని చాలా చక్కగా మంచి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేసి లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక రకంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లా కాలేజెస్
యూనివర్సిటీ లా డిపార్ట్మెంట్స్ సెంట్రల్ ఏసీ అందమైన బిల్డింగ్లు ఉండవు. ఈ యొక్క ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్, నేషనల్ లా స్కూల్ సీట్లో సెంట్రల్ ఏసీ ప్రెస్టీజియస్ చాలా లక్షల్లో ఫీజులు ఉంటాయి. అక్కడ వెళ్ళేసరికి ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో సూటు బోటు ల్యాప్టాప్తో ఉంటారు. క్లాస్ రూమ్లు ఏసీ, హాస్టల్స్ ఏసీ, క్యాంటీన్ ఏసీ, ఎవ్రీథింగ్ ఏసీ, ఫీజులన్నీ ఉంటాయి. దీనికి ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒకప్పుడు పూర్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉండేవారు. వాళ్ళు బాగా మంచి స్టాండర్డ్స్లో బాగా చదువుకుంటున్నారే, మాకు అవకాశం లేదని మామూలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని కాలేజీలో చదువుతున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ అవ్వక్కర్లేదు. అయితే అదేవిధంగా మనకి డబ్బు ఉంది కదా అని ఏమీ స్టాండర్డ్ లేని వాడు మన బిడ్డను తీసుకు క్యాపిటేషన్ ఫీజు ఏదో కట్టి ఆ ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్లో చేరినా అక్కడ వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్స్కి మీట్ అవ్వడం కష్టం. అయితే వాళ్ళకి స్టాండర్డ్కి మీట్ అవ్వాలి అంటే డే అండ్ నైట్ హార్డ్ వర్క్ చేయగలిగానే ఉండాలి. లేదు హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా వాళ్ళతో మీట్ అయితే కష్టం. అయితే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద నేషనల్ లా స్కూల్లో చదివే వాళ్ళంతా కూడా ఫైనాన్షియల్గా ఎఫోర్డబిలిటీ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ కాన్వెంట్స్లోని, గ్లోబల్ స్కూళ్ళు, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఒక రకంగా అక్కడ చెప్పే టీచర్స్ కంటే వాళ్ళే ఇండిపెండెంట్గా నెట్లో చూసుకొని పెద్ద పెద్ద స్టాండర్డ్ బుక్స్ చూసుకొని బాగా చేయగలిగిన ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రాసినటువంటి ఆర్టికల్స్ టీచర్స్ రాసే ఆర్టికల్స్ కంటే బాగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ ఉంది, మనకి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ లేదని మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంగ్లీష్లో బాగా స్టాండర్డ్ ఉంటే మంచిదే, కానీ లేకపోయినంత మాత్రాన బాధపడక్కర్లేదు. మనకి ఇక్కడ ఇంగ్లీషు నాలెడ్జ్ స్టాండర్డ్ కంటే ఒక ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ ఇంగ్లీషు ఎక్సలెంట్గా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు బీఏలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు అయిన వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ ఏమీ మాట్లాడలేకపోతున్నారు. దానివల్ల మాట్లాడకపోయిన వల్ల నష్టం లేదు. మాట్లాడితే గుడ్, స్పీకింగ్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ అని ఎప్రిషియేట్ చేద్దాం. అయితే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, నేను మాట్లాడలేకపోతున్నానని బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నాను, ఏదైనా భాష మీరు గౌరవించి రెగ్యులర్గా మాట్లాడితేనే మీ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ భాషను మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీకు ఉండదు. దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. బాగా పెద్ద పెద్ద క్వాలిఫికేషన్స్తో పెద్ద పెద్ద పోస్టులు, పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ పోస్టులు పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ సర్వీస్ టైంలో ఆ లోకల్గా కొన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్ తప్ప ఇంగ్లీష్ను అసలు ఎంటర్టైన్ చేయరు. ఆ కారణంగా వాళ్ళకి ఆ లోకల్ లాంగ్వేజే మాట్లాడి అసలు ఇంగ్లీష్ని పూర్తిగా మర్చిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే వాళ్ళు పూర్తిగా పెద్ద బ్రహ్మాండంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి పెద్ద పెద్ద హైలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ పోస్ట్ చేసి 30-40 సంవత్సరాలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మానేయడం వల్ల, లోకల్ లాంగ్వేజే రాయడం వల్ల, లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడి డ్యూటీస్ అన్నీ చేయడం వల్ల అక్కడ వాళ్ళు ఇంగ్లీషు రిటైర్ అయిన తర్వాత మర్చిపోయిన వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే అర్థం కాని వాళ్ళని కూడా చూశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయర్ పాస్ అయిన అతనైనా కొన్ని సంవత్సరాల వరకు టైప్ మెషిన్ మాట్టుకోపోతే టైప్ చేయడానికి అతను ఏమీ టైప్ చేయలేడు, చెయ్యి వణుకుతుంది. ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడ లోయెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయగలిగే కాలేజీలో లా చేసిన, పెద్ద నేషనల్ లా స్కూల్లో పెద్ద గ్రేట్ ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్లో చేసిన మీకు లా డిగ్రీ వస్తే, యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ లా డిగ్రీ వస్తే, అది మీకు బార్ కౌన్సిల్ రికగ్నైజ్డ్ కాలేజీలో యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ డిగ్రీ మీకు ఉంటే, దాంతో మీరు ఇండియాలో లోయెస్ట్ కోర్టు నుండి సుప్రీంకోర్టు వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్. ఒక స్టూడెంట్ కెరీర్లో అకాడమిక్గా మీరు అశ్రద్ధ చేసినా, ఎప్పుడు సంవత్సరంలో కాలేజీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు, అల్లరి చిల్లరగా తిరిగిన వాళ్ళు, స్టూడెంట్లో లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ అలాగలాగా తిరిగిన వాళ్ళు, అల్లరి చిల్లరగా తిరిగిన వాళ్ళు, లాయర్లో బాగా బాధ్యత నేర్చుకొని, బాగా చదివి, బాగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని లీడింగ్ లాయర్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, జడ్జీలు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లకు చేరిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక టైంలో ఒక బాధ్యత ఉండకపోవచ్చు, ఇంకో టైంలో బాధ్యత ఉండొచ్చు. చదువు సమంగా లేక ఒక చిన్న క్లాస్ 4 జాబు, క్లర్క్ జాబులో ఎక్కడొక్కడ చేసి బిఎల్ కట్టి పాస్ అయ్యి, తర్వాత ఎంఎల్ కట్టి పాస్ అయ్యి, పిహెచ్డీలు చేసి పెద్ద ప్రొఫెసర్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్రొఫెసర్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా చూశాను నేను. పెద్ద జాబులకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా చూశాను. ఎప్పుడు వ్యక్తికి మంచి రోజులు వస్తాయో, ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తికి బాధ్యత పెరుగుతుందో మనం చెప్పలేము. కాబట్టి దాని గురించి
మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వనవసరం లేదు. కానీ మీరు ఏ టైంలోనైనా స్టూడెంట్ కెరీర్లో షైన్ అవ్వకపోయినా మొదటి నుండి థర్డ్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యి బిఎల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ అవ్వచ్చు, బిఎల్ వరకు మామూలుగా పాస్ అయ్యి ఎంఎల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్ రావచ్చు. ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఒక మనిషికి బాధ్యత, పడుదల, మంచి రోజులు వస్తాయో చెప్పలేం. కాబట్టి మనం నేషనల్ లా స్కూలు, పెద్ద పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్లో చదివితే మనకి అదృష్టమే. కానీ అయితే ఇక్కడ ఒక సగం రీజన్ ఏంటంటే, ఇంకొక రీజను ఇప్పుడు ఒకప్పుడు పూర్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉండేవారు, ఇప్పుడంతా రిచ్ పీపులే, సంపాదనలు బాగా పెరిగాయి. ఇక్కడ ప్రైవేట్ కాలేజెస్, ప్రైవేట్ అంటే మీకు ఏసీ రూమ్లు ఉన్నాయి, సెంట్రల్ ఏసీలు ఉండవు. పుట్టుకతోటే 5 స్టార్ హోటల్ లాగా ఇంట్లో హై కాస్ట్లీ కార్లో తిరిగేవాళ్ళు. ఇక్కడ జనరల్గా ఈ యొక్క ఈ ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్లో అంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీసు, మంచి ఫెసిలిటీ ఉన్న కాలేజెస్ని ప్రిఫర్ చేయడానికి కూడా ఒక కారణం అని చెప్తాను. కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా అలాగా అవకాశం లేనప్పుడు మనం ఈ ఉన్న దాంతోటే మీరు డెవలప్ చేసుకొని కష్టపడి హార్డ్ వర్క్ చేసి నాలాంటి వాళ్ళు ఇచ్చే లెక్చర్స్ని వినియోగించుకుంటే మీరు కూడా వాళ్ళతో సమానంగా మీరు బాగా నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ అవ్వచ్చు. మనం అప్పుడప్పుడు పేపర్లోని సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం, చెప్పులు కుట్టిన ఆయన కొడుకు ఐఏఎస్ అయ్యాడని, ఆటో డ్రైవర్ కొడుకు ఐఏఎస్ అయ్యాడని. మరి అతను ఐఏఎస్ అయ్యాడంటే పెద్ద పెద్ద హేమీలు, అతిరథ మహారథులు లాంటి స్టూడెంట్స్లు, ఎంటెక్లు, ఎండీలు, ఎంఎస్లు అన్నీ చేసిన వాళ్ళు, గ్లోబల్ స్కూల్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో స్కూలింగ్ అంతా చేసిన వాళ్ళు సెలెక్ట్ అవ్వకుండా ఒక చెప్పులు కుట్టిన స్టూడెంటో కొడుకో, లేకపోతే ఇంకా ఒక ఆటో డ్రైవర్ కొడుకో, ఒక వ్యవసాయ కూలీ కొడుకో ఐఏఎస్ అయ్యాడు అని అంటే అది మీ యొక్క కృషి కూడా చేయగలిగితే ఎంత వాడైనా గొప్పవాడవుతాడని మీరు తెలుసుకోండి. ఇంకొక విషయం, లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ వీటి గురించి నేను చెప్పాను. తర్వాత ఈ సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషను, ఇంట్లో మినిమం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని కాలేజెస్ ఉంటాయి, అద్భుతమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఎక్కడ చదివినా మీరు సబ్జెక్ట్ జాగ్రత్తగా చక్కగా నేర్చుకొని, ఆ పరిస్థితుల ప్రకారంగా నేర్చుకొని మీరు కష్టపడి మీరు మంచి పొజిషన్కి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ క్లాసెస్, కాన్సన్ట్రేషను. ఇప్పుడు మనకి లాలో 30 సబ్జెక్టులు వచ్చాయి. మొదట 18 సబ్జెక్టులు ఉండేవి, తర్వాత 28 సబ్జెక్టులు చేశారు, ఇప్పుడు 30 సబ్జెక్టులు చేశారు ఎల్ఎల్బికి. అంటే ప్రతి సంవత్సరం 3 ఇయర్ ఎల్ఎల్బి కోర్స్ అంటే సంవత్సరానికి 10 సబ్జెక్టులు. ప్రీలా అంటే మళ్ళీ ప్రీలా ఫస్ట్ ఇయర్ 10 సబ్జెక్టులు, సెకండ్ ఇయర్ 10 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా. ఈ లాలో 10 సబ్జెక్టులు అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ 5 సబ్జెక్టులు, సెకండ్ సెమిస్టర్ 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టర్ము. అయితే 5 సబ్జెక్టులు అంటే 5 పీరియడ్స్ లేదా 5 అవర్స్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయాలి. 5 అవర్స్ లేదా 5 పీరియడ్స్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయాలి. ఈ 5 క్లాసెస్ నాన్ స్టాప్గా అటెండ్ అవ్వడం, ఇంటర్వెల్లో ఒక 10-10 మినిట్స్ గ్యాప్లో 5 క్లాసులు వినడం అనేది చాలా కష్టమైన పని, జనరల్గా ఉండదు. అయితే మార్నింగ్ 3 క్లాసెస్, ఆఫ్టర్నూన్ 2 క్లాసెస్, 2 సెషన్స్ క్లాసెస్ జరిపితే ఈ మార్నింగు ఆఫ్టర్నూను 2 పూటలు కూడా జరిపితే ఇక్కడ పెద్ద మంచి స్టాండర్డ్స్, నాలెడ్జ్ మెయింటైన్ చేయాలనుకున్న స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉంటుంది. కానీ జనరల్గా ఈ మామూలుగా ప్రైవేట్ కాలేజెస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని ప్రైవేట్ కాలేజెస్, ఫ్యాకల్టీ లేని ఈ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీస్లో ఇది వీలు పడదు. నేను 1977లో లాలో ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయ్యాను. అప్పటి నుండి ఈ రోజు వరకు నేను ఈ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్లోనే లా స్టూడెంట్స్ మధ్య నా జీవితం నడుస్తుంది. ఆ అనుభవం మీద నేను చెప్తున్నాను. మేము అప్పుడు 77 to 80 నేను లా చేసినప్పుడు ఈ నైట్ కాలేజీలో 3 పీరియడ్స్ ఉండేవి. ఫస్ట్ 2 పీరియడ్స్ ఒక టీచర్ వచ్చేవాడు, థర్డ్ పీరియడ్ ఒక పీరియడ్ వచ్చేవారు. అయితే అప్పుడు 3 పీరియడ్స్లో కూడా టైం కూడా 50 నిమిషాలే ఉండేది. డే కాలేజీలో 55 మినిట్స్ ఉంటే అక్కడ 2 పీరియడ్స్ ఉండేవారు, థర్డ్ పీరియడ్ వెళ్ళిపోయేవారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా డే కాలేజెస్లో కూడా నేను 3 పీరియడ్సే ఉండేవి. 3 పీరియడ్స్ ఉంటే ఒక మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ లా కాలేజీలో 3 పీరియడ్స్ ఉండేవి. అప్పుడప్పుడు వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ లీగల్ థియరీతో 4వ పీరియడ్ ఉండేది. కానీ 3 పీరియడ్స్ ఉండేవి. 3 పీరియడ్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే జస్ట్ ఫస్ట్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత
సెకండ్ పీరియడ్ 2 పీరియడ్స్ ఉండేవారు, థర్డ్ పీరియడ్ ఉండేవారు. అంటే థర్డ్ పీరియడ్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అయితే ఉండేవారు వినాలనేది. ఇంకో ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో ఫోర్త్ పీరియడ్ ఎప్పుడో ఉండేవారు. అంటే మా కాలేజీలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఎల్ఎల్బికి 3 పీరియడ్స్ ఉండేవి. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి 4 పీరియడ్స్ ఉండేవి. ఎందుకంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లీగల్ థియరీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉండేది. ఆ లీగల్ థియరీ సబ్జెక్ట్ అనేది 4th పీరియడ్, అది చాలా కష్టంగా ఉండేది. సో అయితే ఏంటంటే దీనికి వాళ్ళకి చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదని కాదు, కంటిన్యూగా వినలేరు, వినే కెపాసిటీ ఉండదు. ఇప్పుడు జనరేషన్స్ మారుతున్న కొలది ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనం 5 నిమిషాలు మాట్లాడామనుకో ఎదుటివాడితోటి, ఆ సుత్తంతా వద్దు 1 నిమిషంలో చెప్పు అంటారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడితే అవతల వాడికి లోకువ, ఎక్కువసేపు మాట్లాడి క్లియర్గా చెప్పాలని ఎవరైనా అనుకుంటే ఎదుటివాడికి ఒక లోకుగానే చూస్తున్నాడు తప్ప అది ఒక మంచి విషయాలు మనం ఎక్కువగా చెప్తే వింటే మనకు డీటెయిల్డ్గా అంతా అర్థమవుతుందని మాత్రం వాడు అనుకోవటం లేదు. కాబట్టి ఒక 2 పీరియడ్స్ బాగా వింటారు, థర్డ్ పీరియడ్ కొంత ఓపిక మీద వింటారు, 4th పీరియడ్ వినలేరు, 5th పీరియడ్ వినలేరు. 5 పీరియడ్స్ వినడం అనేది చాలా కష్టం. అయితే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ లా స్కూల్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ పెడుతుంటారు. ఎక్కువగా సెమినార్స్ అని, సెమినార్స్ అని, వర్క్షాప్ అని, గ్రూప్ డిస్కషన్ అని, అదని ఇదని ప్రాక్టికల్గా రకరకాలుగా చేయటం వల్ల ఉంటుంది. అదే కానీ కంప్లీట్గా క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్లో 5 పీరియడ్స్ వినడం అనేది చాలా కష్టం. అయితే నేను చెప్తున్నానంటే నేను గంట పైన క్లాస్ చెప్తున్నాను, 2 పీరియడ్ క్లాసుకి అటెండ్ అయ్యారు అనుకొని నా క్లాసుకి వింటే మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే నేను అదే క్లాసులో కానీ చెప్పినట్టయితే ఒక చాప్టరు 6-7 క్లాసుల్లో చెప్పేవాడిని. ఇక్కడ కాబట్టి 6-7 క్లాసుల్లో చెప్పే క్లాసు ఒకే క్లాసులో చెప్పడానికి నేను ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అయ్యి సంక్షిప్తంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు ఈ గంటన్నర క్లాసు రేగ సూర్యారావు క్లాసు బోరు అని అనుకోవద్దు. మీకు ఎక్కువగా క్లాస్ అంటే నెట్ సరిపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పాను. ఇప్పటికీ సుమారు 18,900 మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ల్యాక్స్లో నా యొక్క లెక్చర్స్ వింటున్నారని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. చాలుకు నేను చాలా సంతోషం, మీ అందరికీ రుణపడి ఉన్నాను. నేను ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో టీచర్గా ఉండి ఈ మాత్రం కొన్ని లక్షల మంది విద్యార్థుల మనసులో నేను ఉండడం అనేది నా పూర్వజన్మ అదృష్టంగా భావించి ఈ చేస్తున్నాను. అందుకే ఇప్పుడు నేను యుఎస్లో ఉన్నాను, అందువల్ల క్లాసెస్ బుక్స్ తెచ్చుకోని కారణంగా నేను టెక్సాస్లో ఉండబట్టి బుక్స్ ఎక్కువ లేవు, అందువల్ల క్లాస్ చెప్పలేపుతున్నాను. సెప్టెంబర్ 2కి ఇండియా వెళ్ళిపోయాక మీకు నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ నేను చెప్తాను. మీకు ఏమది ఇప్పుడు ఉన్న క్లాసులు కానీ మీరు వింటే మీకు అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ వస్తుంది. మీకు అయితే జడ్జిగా లాయర్గా అయినా సరే మంచి నిండు కొండలాగా మంచి సబ్జెక్టుతో మీరు అటెండ్ అవ్వగలరని మీకు నేను మాటిస్తున్నాను. తర్వాత ఇది క్లాసు కాబట్టి మీరు క్లాస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తే చాలా క్లాసెస్లో నేను ప్రిన్సిపల్గా చేసేటప్పుడు కూడా అవర్లీ బేసిస్ టీచర్స్ వచ్చేవారు. 2 పీరియడ్లు ఒకరికి వేసేవారు. అంటే 2 పీరియడ్స్ అంటే 2 గంటలు ఒక టీచర్కి క్లాస్లో ఉండేది. అంతకంటే చెప్పే క్లాస్ తక్కువ. చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఏంటంటే 2 పీరియడ్స్ కంటిన్యూగా ఒకే టీచర్ ఎంగేజ్ చేసేవారు ఫ్యాకల్టీ అడ్జస్ట్మెంట్కి. కాబట్టి 2 క్లాసులు ఒకే టీచర్ కంటిన్యూగా చెప్పేటప్పుడు అది 2 గంటలు లేదా 10 నిమిషాలు తక్కువ 2 గంటలు అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఒక గంటన్నరతోటే నా క్లాస్ ఉంటుంది. ఇది మీరు వినలేకపోయినా కొంచెంగా వింటే సరిపోతుంది అని చెప్తున్నాను. తర్వాత నా లెక్చర్ వీడియోస్ అనేవి డ్యూరేషన్ గంట పైగా ఉండడం అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే నేను లాలో అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పి అవి సివిల్ జడ్జెస్ ఎగ్జామ్కి, జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్కి ఉండాలని చెప్పడం వల్ల ఈ లేట్ అవుతుంది. ఇదే బిఎల్ వాళ్ళకే కానీ అనుకుని ఉన్నట్టయితే ఈ పాటికి లాలో అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా ఎప్పుడో పూర్తి చేసేసేవాడిని. కానీ సివిల్ జడ్జెస్ కావడం వల్ల సెక్షన్ వైజ్గా టాపిక్ వైజ్గా చెప్పవలసి వస్తుంది. తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేస్తే ఏంటంటే మనకి బుక్స్ ఈ పుస్తకాలు అనేసరికి బుక్స్ ఏం చదవాలి, ఎలా చదవాలి అనేది మీరు ఒకటి ఆలోచిస్తాం. బుక్స్ ఇప్పుడు నేను లాలో జాయిన్ తర్వాత మీకు ఫీజు కట్టిన తర్వాత ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇస్తారు.
ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాస్పెక్టస్ బుక్లో సబ్జెక్ట్ వైజ్గా సిలబస్ ఉంటుంది. సిలబస్ తర్వాత మీకు ఏ ఏ బుక్స్ రాయాలనేది చూస్తారు. చూస్తారని అంటే పలానా పెద్ద 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 మహానుభావులు రాసే పుస్తకాల పేర్లు అక్కడ ఉంటాయి. వాళ్ళు చనిపోయి ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాల క్రితం రాసిన బుక్ అది ఎప్పుడో చనిపోయారు. మళ్ళీ అలాంటి పుస్తకాలు రివిజన్ చేయగలిగిన వాళ్ళు మరి అంతటోళ్ళు ఉండడం కష్టం. ఉన్న వాళ్ళు ఏదో పెద్ద పొజిషన్లో ఉంటారు. పెద్ద సుప్రీంకోర్టు జడ్జియో హైకోర్టు ఆ లెవెల్లో ఉంటారు. పెద్ద గ్రేట్ లీడింగ్ లాయర్స్లో ఉంటారు. వాళ్ళకి అసలు మళ్ళీ పుస్తకాలు రాయడానికి టైం ఉండదు. ఏదో రాసేవాళ్ళు టైం టు టైం ఎంతోమంది 20వ ఎడిషను 30వ ఎడిషన్లో కూడా పుస్తకాలు వస్తున్నాయి. అంతకాదు 1 year బ్యాక్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన 3 క్రిమినల్ లాస్లో కూడా 20వ ఎడిషను 30వ ఎడిషన్ అని వాడి వస్తున్నాయి. ఏంటి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన బిఎన్ఎస్ అప్పుడు ఐపీసీ 2 ఒకటే. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి బిఎస్ఏ అప్పుడు నా ఎవిడెన్స్ యాక్టు 2 ఒకటే. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి నాగరిక సురక్షా సంహిత అప్పుడు సిఆర్పిసి 2 ఒకటే అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం. 15వ ఎడిషను 20వ ఎడిషను 30వ ఎడిషన్ అని పుస్తకాల మీద వచ్చి టైటిల్ మార్చి వస్తున్నాయి. దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఆ పుస్తకాలు ఈ పుస్తకాలు ఒకటే. అయితే ఈ రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఒరిజినల్ ఆధారే రివిజన్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది, ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఒరిజినల్ ఆధార్ రివిజన్ చేయకుండా అతనుకి వీళ్ళకో పాడకో లేకపోతే అతను చనిపోవడం వల్ల రివైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఇవి ఒరిజినల్గా ఆధార్ చేసినంతగా రివిజన్లో రావు. కొంతమంది బాగానే రివిజన్ చేయొచ్చు, కొంతమంది బాగా రివిజన్ చేయకపోవచ్చు. కొంతమంది అయితే నాకున్న అనుభవం బట్టి చూస్తే ఒకప్పుడు ఆ ఆధార్కు ఉన్నటువంటి ఎంతో గొప్ప పేరు ఈ రివిజన్స్ ద్వారా అసలు బేసిక్గా ఆ యొక్క పుస్తకం యొక్క విలువే లేకుండా అయినట్టుగా కూడా ఉంది. కొంతమంది రివిజన్కి రాత్రి పగలు కష్టపడి భగవంతుని సాక్షిగా నేను ఒక పుస్తకం రాశానంటే రాత్రి పగలు కష్టపడి ప్రతి అక్షరం నా స్వహస్తాలతో రాస్తానని భగవంతుని సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను. నేను ఎక్కువగా ఒక ఫుట్ నోట్స్లో ఏవైనా తప్పే రీప్రొడ్యూస్ చేయడం, డెఫినేషన్ తప్పితే ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఏ ఆధార్ ఏ విధంగా రాస్తున్నాడో ఆ ఆధార్ ఎలా రాస్తాడు, ఈ ఆధార్ ఎలా అందరూ చదివి వాళ్ళందరిలో ఉన్న మంచి పాయింట్లు చేసి అక్కడ కూడా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ చాలకపోతే గూగుల్లో ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ అడిగి పీడిఎఫ్లు వెతికి నేను రాస్తున్నానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను. నేను ఒక్కడిని కష్టపడితే ఎంతోమంది సుఖపడతారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము ఎంఎల్ చదివినప్పుడు మాకు పుస్తకాలన్నీ మా ప్రొఫెసర్ గారు రిఫరెన్స్లు ఇచ్చేవారు. ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు లైబ్రరీ ఉంటే 2-3 పేజీలు కూడా కలెక్ట్ అయ్యేది కాదు. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మా కొలీగ్ చెప్పాడు, జేఎన్ పాండే లా కాన్స్టిట్యూషన్ లా ఉంది, మన సిలబస్ బాగా కవర్ అవుతుందంటే అక్కడ మాకు ఎంఎల్ లెవెల్లో మీరు జేఎన్ పాండే మీకు స్టాండర్డ్ కాదు, సబ్ స్టాండర్డ్ చదవకూడదని అనేవారు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏ పుస్తకం చదివా ఏది ఎవరికి ఏమీ అర్థం కాదు. ఈ పుస్తకం చదివాడు ఆ పుస్తకం చదివాడు అని ఏ ఎగ్జామినర్ చూడు. నువ్వు సైడ్ హెడ్డింగ్లు ఎలా పెట్టావు, పాయింట్స్ ఎలా రాసావనే చూస్తారు తప్ప ఇతను ఆ పుస్తకం చదివాడు ఇతను ఏ పుస్తకం చదివాడని నో ఎగ్జామినర్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై. హీ విల్ సింప్లీ సీ ది సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అండ్ ఆల్. అయితే అతని 1983లో జేఎన్ పాండే గారిని నేను తలుచుకొని ఈరోజు కూడా అతన్ని దేవుళ్ళగా ఆరాధిస్తాను. అదేవిధంగా నేను లెక్చరర్ గారిని స్టార్టింగ్లో మాకు విన్ఫీల్డ్ సాల్మండ్ అనే పెద్ద పెద్ద రామస్వామి ఎవరైనా చాలా డిఫికల్ట్ పుస్తకాలు గ్రేట్ ఆథర్స్ బుక్స్ మాకు తెలుసు లా చదివినప్పుడు. కానీ ఆర్కే బాంగ్యా బుక్ చదవండి మీకు బుక్ ఈజీగా టీచింగ్ అంటే నాకు ఈ ఆర్కే బాంగ్యాని కూడా నేను ఒక దేవుడిగా చేస్తాను. అటువంటిది అంత ఉంది కదా, మంచి పనే కదా. నేను అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా 24 సబ్జెక్టులు 30 పేజీల్లో టైప్డ్ నోట్స్లు సర్క్యులేట్ చేశాను. అవి టైపిస్ట్ ఇచ్చేటువంటి డిస్కౌంట్ బుక్ షాప్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టుగా 2 ఆంధ్ర రాష్ట్రాల ముందు సర్క్యులేట్ చేశాను. ఎన్నో వేల మందికి చెప్పాను. నాకు ఆ అదృష్టం కలిసింది, భగవంతుడు ఇచ్చాడు. నేను లేకపోతే నాకు వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని వినియోగించుకొని నిజం చెప్పాలంటే ఈ పుస్తకాలు అకాడమిక్ వర్క్కి నేను ఎన్నో వదిలేసుకున్నాను. ఇది ఉన్నది నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నిలబెట్టుకొని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఇంకా సర్వీస్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ప్రాతిపదికతో నేను ఉంటున్నాను. మీరు ఎక్కువ మంది వినియోగించుకొని నన్ను మీరు మనసులో ఉంచుకుంటే చాలు. నేను మీకు ఖచ్చితంగా మీకు ఎదురుగా కూర్చొని ట్యూషన్ చెప్పే స్టూడెంట్ లాగా నేను సర్వీస్ చేస్తానని ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను. నాకు ఈ యూట్యూబ్లో రావాల్సిందేమీ అవసరం లేదు.
యూట్యూబ్లో ఎప్పుడో 6 మాసాలకు 8 మాసాలకో $100 వస్తే దాని మీద నేను బోర్డు అంతా వేసి నేను ఏ గుడికో ఆదరణ లేని గుడికి కానీ పేదవాళ్ళకి కానీ ఇచ్చేస్తాను. ఐ నెవర్ టచ్ ఎ సింగిల్ పైప్ బికాస్ మై హార్ట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఐ హెల్ప్ ది పీపుల్ లైక్ ఎనీథింగ్. నేను ఒక గుడికి అధ్వానమైన పరిస్థితి ఉంటుంటే చూడలేను, ఒకడికి ఆకలి అంటే చూడలేను కనుక ఆ మనసు నాకు భగవంతుడు కూడా నేను చాలా అదృష్టం. ఇందులో ఏమీ గొప్పతనం లేదు, చాలా స్వార్థమే ఉంది. ఏదో రేపు నన్ను దేవుడు చూస్తాడు, ఎల్లుండి నా పిల్లలు చూస్తాడనే స్వార్థంతో చేస్తున్నాను. నేనేం గొప్పవాడిని కాదు. నేను సంపాదించిందంతా కూడా ఇచ్చేయలేదని కూడా మీకు ఈ రకంగా మనవి చేస్తున్నాను డియర్ ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాలే అది చూడకండి. మీకు ఏ పుస్తకాలు చదవాలా, ఏంటి చదవాలా, సీనియర్స్ చెప్పింది, టీచర్స్ చూసి ఆ పుస్తకాలని మీరు ఒకసారి చదవండి. మీకు ఏ విధంగా ఉన్నా, ఏ పుస్తకం మీకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది, ఏ పుస్తకం మీకు ఈజీగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని చూసుకొని మీ ఆ పుస్తకం చదివి ఒకసారి మీ సొంత చేతులతో మీరు నోట్స్ రాసుకుంటే, నోట్స్ రాయడం ఏంటి మళ్ళీ దండగా ఇలా పుస్తకాలు చూసి అలా పడేస్తే సరిపోద్ది అనకండి. మీ చేతులతో మీ హస్తాలతో మీరు రాసుకుంటే మీకు బాగా మెమరీ ఉంటుంది. సైడ్ హెడ్స్ అన్నీ గుర్తుంటాయి. 100 పేజీల పుస్తకం చదివినా, 1000 పేజీలు చదివి పుస్తకం చూసినా వాటిని మీకు నాలెడ్జ్ అర్థం అవ్వడానికే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సెక్షన్ వైజ్గా ఎన్నో ఉంటాయి. ఒక సెక్షన్లో మెయిన్ టాపిక్స్ అన్నీ చదివిన తర్వాత ఒకే సెక్షన్ మీద ఎన్నో కేసులు ఉంటాయి. ఒక ఆధరు 10 కేసులు ఇస్తాడు, ఒక ఆధరు 20 కేసులు ఇస్తాడు, ఒక ఆధరు 30 కేసులు ఉంటాడు. ఒక్కొక్క సెక్షన్ని ఒక్కొక్క రకంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసిన ఒక్కొక్క కేసులో ఉన్నవి అవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ చదివితే మంచిదే, అవి నాలెడ్జ్ కోసం. అవి పరీక్షలో రాయడానికి మీకు పనికిరాదు, పరీక్షల్లో మీరు చదవడానికి లేదు. అదే లాయర్ జడ్జి అది చూసినప్పుడు వాటి సైటేషన్ చూసి అవి ఆల్ ఇండియా రిపోర్టర్స్, క్రిమినల్ లా జర్నల్స్ ఇవన్నీ చూసి వాటి యొక్క డీటెయిల్ జడ్జిమెంట్ 100 పేజీలోని జడ్జిమెంట్ చూసి వాళ్ళు అక్కడికక్కడ చదివి ఆ యొక్క కేసుని ప్రజెంట్ చేయడానికి లాయరు ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి జడ్జి చూసి చేస్తారు. అది పరీక్షలకి అవి నీ స్టూడెంట్ కెరీర్లో అవన్నీ చదవగలిగితే, నాలెడ్జ్ నేర్చుకోగలిగితే మంచిదే. కానీ మీరు ఎంత పుస్తకం చదివినా, ఏది చదివినా మీరు కొద్దిగా పేజీల్లో 100 పేజీలో అరౌండ్ 50 to 100 పేజెస్లో మంచి సైడ్ హెడ్డింగ్స్తో పాయింట్స్తో వర్కింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటే ఆ పాయింట్స్ మీరు పరీక్షల ముందు రివిజన్ చేసుకొని బాగా పరీక్ష రాయడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇది తర్వాత ఈ బుక్స్. అంతేగాని ఏ బుక్ అయినా నా బుక్ అయినా మీకు బాగోపోతే మీరు చదవద్దు. మీరు ఆ బుక్ అయినా ఏ ఆధర్ అయినా మీరు ముందు పుస్తకాన్ని ఒక గంట స్పైర్ చేసి ఒకసారి చూడండి. ఆ లాంగ్వేజ్, ఆ కంటెంట్స్, ఆ ప్రజెంటేషను అవన్నీ ఎలాగున్నాయి, మీకు కనెక్ట్ అయ్యేవా లేదా అంటే ఒకడికి నచ్చవచ్చిన బుక్ ఇంకొకటి నచ్చవచ్చు, ఇంకొకటి నచ్చిన బుక్ ఇంకొకటి నచ్చవద్దు. స్కూటీ ఒకరికి సరిపోద్ది, మోపెడ్ ఒకరికి సరిపోద్ది, మోటార్ బైక్ ఒకరికి సరిపోద్ది, స్పోర్ట్స్ బైక్ ఒకటికి సరిపోద్ది. అంటే ట్రాక్టర్ ఒక దగ్గరంగా ఉపయోగపడుతుంది, ట్రక్ ఒక దగ్గరంగా ఉపయోగపడుతుంది, వ్యాన్ ఒక దగ్గర ఉపయోగపడుతుంది, బస్సు ఒక దగ్గర ఉపయోగపడుతుంది, లారీ ఒకటి ఉపయోగపడుతుంది. అన్నీ ఉపయోగమే. ఏది ఆ సమయాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి అన్నీ ఉపయోగమైనవి, మంచి వెహికల్సే. ఏ పర్పస్కి ఏది ఉపయోగించాలో అది ఉపయోగించాలి. అంతేగాని నేను అలాగా మీ యొక్క మైండ్ సెట్, మీ మెంటాలిటీ, మీరు హార్డ్ వర్క్ చేసేది ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు నచ్చినటువంటి పుస్తకం, టీచర్ చెప్పే బుక్స్, సీనియర్ చెప్పే బుక్స్ చూసి వాళ్ళు చెప్పిన బుక్లో అయినా అతనికి నచ్చిన బుక్ నీకు నచ్చాలని లేదు. ఆ బుక్స్ చూసుకొని వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆ మెయిన్ ఆథరైన ఆ రివైజర్స్లో కరెక్ట్గా చేశారా, ఏదో స్టాట్యూట్ యాజ్ ఈజ్గా దింపేసి చేశారా, ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఆ స్టాట్యూట్స్ని మీరు ఈజీగా అర్థం కాగలిగితే, సబ్జెక్ట్ కామంటే మీరు బేరాక్ చూసైనా సరే బాగా సబ్జెక్ట్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ మీకు ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే పర్సనల్ కేర్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. పర్సనల్ కేర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి లైఫ్లో బాగుపడడానికి పెద్ద చదువులు అక్కర్లేదు, పెద్ద పొజిషన్లు అక్కర్లేదు. ఒక వ్యక్తిత్వం అనేది బాగుండాలి. అంటే గుడ్ కాండక్ట్, గుడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ కాండక్ట్ డజంట్ మీన్ మోనోగమీ. అయితే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి మీరు పబ్లిక్లో ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ని
క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీరు మీ తల్లిదండ్రుల ముందు ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లల్లో మీరు ఒకరంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులకు కూడా నలుగురు ఐదుగురు పిల్లల తల్లిదండ్రులకు కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. మూడో కొడుకు పంచోడు నెంబర్ 1, ఆఖరి కొడుకు నెంబర్ 2, మొదటోడు నెంబర్ 3. ఇలాగా మీకు తల్లిదండ్రులే ఫస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు మీ మనసులో. మీకు మీ తల్లిదండ్రుల మనసులోనే మీరు ఎవడు మంచోడు, ఎవడు చెడ్డోడు, ఎవడేమిటి, ఎవడు ఏడు చేస్తాడో తెలిసిపోద్ది. ఆ తర్వాత టీచర్సు, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. మనం ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ వ్యక్తి అతను పెద్ద గ్రేట్ మ్యాన్ అవ్వక్కర్లేదు, గ్రేట్ క్వాలిఫైడ్ అవ్వక్కర్లేదు, ఏం అక్కర్లా. మీ యొక్క వ్యక్తిత్వం మంచివాడు అనిపించుకుంటే మంచిది. లేదంటే మంచివాడని కాకపోయినా అతడు ఎవరికి హారం చేయడు, అతను ఒక మాట చెప్పాడంటే అతను ఖచ్చితంగా చేస్తాడు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మోసం చేయడు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్యాయం చేయడు, చేస్తానంటే చేస్తాడు, లేదంటే లేదు. మీ యొక్క మాట మీద, మీ యొక్క నడవడి మీద, మీ యొక్క క్యారెక్టర్ మీద ఒక మంచి అభిప్రాయం మీరు సొసైటీలో నేర్చుకోగలిగి ఉంటే మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా మీరు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. టీ స్టాల్ స్టార్ట్ చేసిన స్టార్ హోటల్ ప్రొపరేటర్ అవుతారు. చిన్న బజ్జీలు అమ్ముకున్న స్టార్ట్ చేసిన ఆ వ్యక్తి పెద్ద గ్రేట్ స్టార్ హోటల్కి ప్రొపరేటర్ అవుతాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది మనం చేసేది, ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ డ్రైవర్ని చూశాను. ఆయన చాలా ఎక్సలెంట్ జెంటిల్మ్యాన్. అతను కార్ డ్రైవరే. ఈజ్ నెంబర్ 1 ఎక్సలెంట్ జెంటిల్మ్యాన్. ఐ హ్యావ్ సీన్ వన్ లాండ్రీ మ్యాన్ ఇన్ పూనా. ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ జెంటిల్మ్యాన్. అసలు ఎంత పెర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడంటే అంతా ఇంటికి వస్తాడు, తీసుకెళ్తాడు, బట్టలు చేసి ఇస్త్రీ చేసి తెచ్చేస్తాడు, ఎంత డిగ్నిఫైడ్గా మాట్లాడతాడు. నిజంగా పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకున్నోళ్ళు, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లు ఉన్నోళ్ళు కూడా వల్గర్గా మాట్లాడతారు. ఇది ఒక కంట్రోల్ తప్పి మాట్లాడతారు. కానీ కొంత దానికి ఒక వ్యక్తిత్వం అనేది తల్లిదండ్రులు కానీ కాండక్ట్, క్యారెక్టరు, రూపము, మన యొక్క చదువు, మన రూపము, మన తెలివితేటలు, పొడుగా, మంచి గుణమా, సద్గుణమా, ఏది కూడా తల్లిదండ్రులు జన్మనిచ్చే వరకే మనకి ఇచ్చేది. భగవంతుడు ఇచ్చేదే. ఏది ఇచ్చినా పొట్టిగా పుట్టినా, పొడువుగా పుట్టాలా, ఆడగా పుట్టాలా, మగగా పుట్టాలా, తెలివితేటలుగా పుట్టాలా, తెలివి లేకుండా పుట్టాలా, హార్డ్ వర్కా, మంచి బుద్ధ, చెడ్డ బుద్ధ, అందులో పుట్టిన వాళ్ళు ఒక దొంగ బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు, క్రిమినల్ మధ్య ఉంటారు, కన్నింగ్ ఉంటారు, మంచి వాళ్ళు ఉంటారు. 10% వచ్చిన దానిలో దానం చేసే ఉంటాడు, 50% దానం చేసేవాడు ఉంటాడు, 100% దానం చేసి ఉంటాడు. కోట్లు కోట్లు ఆస్తున్న, లక్షలు సంపాదించిన రూపాయి కూడా ఎంగిలికెచ్చి కాయకుని కొట్టునోడు ఉంటారు. తన కోసం తను ఖర్చు పెట్టుకున్నోడు కూడా ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనస్తత్వాలు. ఎవరిని కూడా మనం మంచికి మంచి, చెడ్డకి చెడ్డని కూడా మనం అనకూడదు. భగవంతుడు ఒక్కొక్కరికి ఒకలాగా సృష్టిస్తారు. అది వాళ్ళ యొక్క అదృష్టమని అనుకోవాలి. ఎవరిని కూడా మనం కామెంట్ చేయకూడదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం ఒకడికంటే తక్కువ అని ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు. అతను నేషనల్ లా స్కూల్లో చదివాడు, ప్రెస్టీజియస్ స్కూల్లో చదివాడు, నేను వెరీ చిన్న స్కూల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని కాలేజీలో చదివాను, అతని ముందు నేను ఎక్కడ భయపడదు అనుకోవద్దు. దీనికి నేను మామూలు తెలుగు మీడియంలో చదివి, నేను ఇంటర్ యూనివర్సిటీ ఇంగ్లీష్ డిబేటర్లో పెద్ద టాప్ కాన్వెంట్ స్కూల్స్లో చదివిన వాళ్ళు కూడా కంపీట్ చేసి ఫస్ట్ ప్రైజులు తెచ్చాను. నేను బీకామ్ చదివినప్పుడు ఇంటర్ కాలేజీకి రాస్తానంటే అప్పుడు మా హెడ్ ఆఫ్ ది పాలిటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ పిఎల్పి రాజు నాకు నవ్వాడు. నువ్వేటి నీ ముఖం నువ్వేటి, అది ఇంటర్ కాలేజీ అని అన్నాడు. కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి ఇంటర్ కాలేజీలో పార్టిసిపేట్ చేసి సక్సెస్ అయ్యాను. కాబట్టి మనం కష్టపడితే మీరు ఎంత వాళ్ళు అవ్వచ్చు. అన్నిటికంటే ముఖ్యం మనిషికి ఉండవలసింది గుడ్ కాండక్ట్ అండ్ క్యారెక్టర్. గుడ్ కాండక్ట్, క్యారెక్టర్ అంటే ఏదో పెద్ద స్వర్గానికి వెళ్ళి పారిజాత పుష్పమో లేకపోతే అమృత కలసమో చేయడం కాదు. దానికి ఒక మంచి పద్ధతిగా మనం తప్పు చేయకూడదు, వీలైతే సహాయం చేయాలి, లేకపోతే తప్పు చేయకూడదు అనే కాన్సెప్ట్ ఉండాలి. నలుగురికి సహాయపడినోడే దేవుడు, నలుగురికి హారం చేసినవాడు రాక్షసుడు. అయితే 10 మందికి సహాయం చేసి ఒక్కడికి అన్యాయం చేసిన పుట్టిడి పాలల్లో ఒక చల్ల చుక్క అన్నట్టుగా అనుకోండి. ఇంత మంచి ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది. 20 లీటర్ పాలల్లో, మెరిగిపోయిన పాలల్లో ఒక పెరుగో మజ్జిగో పడింది అనుకోండి, మొత్తం పాలు ఇరిగిపోయి అది మీకు కాఫీ టీకి పనికిరాదు. అలాగే ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా ఒక చెడ్డ పని చేసినా మీకు అది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఆ చెడ్డ పనే మిమ్మల్ని డామినేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు చేస్తే మంచి సహాయం చేయండి నలుగురికి, చేయకపోతే లేదు. అంతేగాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరికి హార్మ్ చేయడానికి ప్రయత్నించొద్దు అని
నేను ఒక సీనియర్ ఫ్రెండ్గా చెప్తాను. నేనేదో చెప్తే మీకు ఏదో అనిపిస్తుంది, నాకంటే మీరు తెలివైన వాళ్ళు కావచ్చు, గొప్పవాళ్ళు కావచ్చు, కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలియాలంటే ఏజ్ పెరిగిన కొలది, ఎక్స్పీరియన్స్ కొలది తెలుస్తాయి. మీరు నాకంటే ఎంతోమంది అనేక రకాలుగా తెలివైన వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్, దానికి డౌట్ లేదు. నేను స్టాంప్ పేపర్ మీద రాసిస్తాను. మీలో కంటే నేను ఎన్నో విషయాల్లో చాలా తక్కువ వాడినే. అయినప్పటికి కూడా నా ఏజ్ మీకు ఉందని మీరు అడగడానికి లేదు, నా అనుభవం మీకు ఉందని అడగడానికి లేదు. నా ఏజ్ మీకు ఉండదు, నాకు అనుభవం ఉండదు. ఏజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండు ఉన్నాయని ఆ క్వాలిఫికేషన్తో మీకు 4 విషయాలు చెప్తున్నాను, ఫాలో అవ్వండి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ యొక్క మనిషి యొక్క మెయింటైన్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, ఒక మంచి ఖచ్చితమైన మంచి నడవడి కలిగినటువంటి మంచి వ్యక్తి, లాయర్గా సబ్జెక్ట్ లేకపోయినా కానీ ఇది లేకపోయినా లాయర్ గారు చాలా మంచివారని, చాలా మినిమం మంచి ప్రాక్టీసు ఉన్న లాయర్స్ను కూడా నేను చూశాను. అతను ఏంటంటే లాయర్ బాగా షైన్ అయ్యాడు ఎలాగంటే కేవలం అతను మంచితనం, మంచి కాండక్ట్. ఇలాగా కొన్ని మన ఫ్యామిలీ సంబంధించిన కొన్ని ఇష్యూలు ఉన్నాయండి. మనం పైలట్ స్టడీ, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కొత్త ప్లేస్కి, అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళని నలుగురికి ముందు అడిగి తెలుసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలాగెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఆ ఒక్కరిని అడిగేది ఏముంది, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతే కొన్ని ఇబ్బంది ఉంటుంది. తర్వాత మనకి ఇప్పుడు మీరు ఏ ఏ కోర్స్ చదవాలంటే ఆ కోర్స్ మనకి ఎంతవరకు నేను కాంపిటెంట్, పలానా జాబ్ చేయాలంటే నేను ఎంతవరకు కాంపిటెంట్, మీ యొక్క టాలెంట్ని చూసుకొని మీ యొక్క కోర్స్ని, మీ యొక్క ప్రొఫెషన్ని మీరు ఎంచుకోండి. తర్వాత ఇప్పుడు అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది నామినేషన్ అని ఒక, ఇది పెద్ద అయ్యాక డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళ మాట చెప్తున్నాను, నవ్వుకోవద్దు. ఇలా ఏంటంటే అక్కడ అప్లికేషన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అక్కడ నామినీ అని ఉంటుంది. ఆ నామినీయా, నేను చచ్చిపోతే అప్పుడు కదా, చిచ్చిచి నేను ఫిల్ చేయనని నామినీ నేను ఫిల్ చేయరు. చాలామంది ఇలాగ నామినేషన్ ఫారం ఫిల్ చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళ డబ్బులు దానికి బ్యాంకుల నుండి రికవర్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడవలసి వస్తుంది. అలాగే నేను కూడా పర్సనల్గా బ్యాంక్ నామినీ, నా వైఫ్ నామినీ అకౌంట్స్లో నామినీ చేయకపోవడం వల్ల అది నేను ఆ డబ్బులు కోల్పోయింది. అదొక, ఈ నామినీ అనే ఫార్ములో నామినీ పేరు మెన్షన్ చేయడం మంచిదని నేను సలహా ఇస్తున్నాను. చాలామంది నామినీ ఏంటంటే సెంటిమెంటల్గా అవన్నీ చనిపోతే కదా, చనిపోదాం ఏంటి, వచ్చి వద్దు అనుకొని మానేస్తారు. అదేవిధంగా విల్లు రాయడంలో కూడా కొంతమంది ఇష్టపడరు. కొంతమంది విల్లు రాయకపోతే ఏముందంటే, వీళ్ళే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నవాళ్ళు విల్లు రాసుకుంటారు. కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు విల్లే కానీ లేకపోతే విల్లు విల్లు కానీ రాస్తే సేఫ్ సైడు, అది రాయకపోతే ప్రాపర్టీ విషయంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి, లిటిగేషన్స్ వచ్చి ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏ కారణం చేత మరణానికి గురైతే. ఇది కూడా అలాంటి కొన్ని కొంచెం చూసుకోండి. తర్వాత పేర్లు కూడా, ఇంటికి మనిషి పేరు, తాత పేరు, ముత్తాత పేరు, దేవుడి పేరు, అన్ని పేర్లు పెట్టి టీవీడీపీ అని, డిఎన్వై డివి అని రకరకాలుగా, తాళ్ళాడ వెంకటదుర్గ పైడి రత్నాకర్ రావు అని ఇలాగలాగా అంటారు. పేరుని ఎప్పుడు కూడా మీ ఇంటి పేరుకి ఒక వర్డు, తర్వాత ఇంటి పేరుకి ఒక వర్డు, మీ పేరుకి ఒక వర్డు ఉంటే చాలా ఈజీ. మనం ఇప్పుడు గ్లోబల్ విలేజ్లో ఉన్నాము, డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి వెళుతున్నాము. అక్కడ పేరు కానీ లెంగ్దీ పేరు ఉంటే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్స్లోనే ఈ కంప్యూటరైజ్డ్ సిస్టంలో అన్ని పేర్లు చేయరు. నాకు తెలియక నా ఇద్దరు కొడుకులకి శ్రీనివాస్ ఉదయ్ కిరణ్, శ్రీనివాస్ అరుణ్ కిరణ్ రేగ ఇంటి పేరు పెట్టడం వల్ల ఇద్దరు పేరు శ్రీనివాస్ రేగ అయిపోయింది. ఉదయ్ కిరణ్, అరుణ్ కిరణ్ రెండు పేర్లు వాళ్ళకి ఎగిరిపోయేవి. పెద్ద కొడుకు పేరు శ్రీనివాస్ రేగ, చిన్నవాడి పేరు శ్రీనివాస్ రేగ అయిపోయింది. ఇలా పేర్లు కూడా లెంగ్దీ పేర్లు లేకుండా మీరు మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మెయింటైన్ చేయండి. తర్వాత మన పిల్లల్ని వేరే దేశానికి పంపాలనుకున్నప్పుడు అనేక రకాలుగా ముందు వెనుక ఆలోచించి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉండి, వాళ్ళు అక్కడ ఉండిపోయాక బాధపడే పేరెంట్స్గా కాకుండా ముందు ఆలోచించి అక్కడ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, అన్ని రకాలుగా చూసుకొని ఆలోచించి వ్యవహరించండి. ఈ విధంగా మీరు కొన్ని విషయాలు
మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఏ వెళ్ళాలన్నా అక్కడ సెట్. మనకి ఏదీ లేదనుకోండి, ఎక్కడ ఏదీ లేదనుకున్నప్పుడు, మనకు ఫుడ్ దొరికినప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏ పనైనా చేయొచ్చు. అంది బాగున్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలాగ ఉండాలి, ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి, వాటి యొక్క ఫ్యూచర్ ఏంటి, పిల్లల ఫ్యూచర్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకొని మీరు వ్యవహరించండి. ఈ విషయాలు మీ యొక్క మంచి కోసం నేను చెప్పాను. ఈ వీటిని ఇదే విషయాలు ఈ తెలుగు వాళ్ళు కనుక నా యొక్క కుటుంబ సభ్యుల్లాగా మీకు ఎన్ని విషయాలు ఓపెన్గా చెప్తాను. ఇంగ్లీష్లో లెక్చర్ ఇవ్వడానికి నేను ఎంత తీసుకోను. నా జనరల్ లెక్చర్స్ మీరు విని మనం ముందు వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ డూ అని తెలిసిన తర్వాత అన్నీ చేస్తే మంచిది. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్.